اس لیے میں بتاؤں کہ تم دلیل تو لاؤ. اچھا نبی کو محبت صرف تمہیں ہے, تم جلوس نکالتے ہو, یا جتنے لوگ عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں انہی کو محبت ہے؟ اب میری ایک بات سن لو, اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کس کی خلافت آئی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایام خلافت میں یا جو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد زندہ رہے ہیں اتنے ایام کے اندر اگر ایک مرتبہ بھی جلوس نکالا ہو تو دلیل لا, وہاں بھی دلیل پر سر جھکانے کے لیے تیار. سب سے پہلے جلوس ہم نکالیں گے, اور آج بھی نکالیں گے اور کل بھی نکالیں گے تاکہ خمیازہ پورا ہو جائے. تو دلیل دے دے بس میرے بھائی, میرے دوست, میرے پیارے, میرے محترم, صرف دلیل دے دے کہ ابو بکر نے کبھی نکالا تھا, یا پھر یہ کہہ دے کہ ابو بکر ہم سے کم محبت کرنے والے تھے. اگر ابو بکر کو تم سے زیادہ محبت تھی تو جلوس کیوں نہیں نکالا؟ چلو کوئی بات نہیں. اب تھوڑا سا اور آگے آؤ, حضرت عمر فاروق, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو کوئی ہمیں اگر کسی نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہو تو لائے, کوئی صرف اتنا ثبوت دے دے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد ذری کے اندر فلاں جلوس نکالا تھا. اگر تو ایک دلیل دے گا, خدا کی قسم 1400 سال سے جتنے بھی جلوس ہم نے نہیں نکالے ہیں وہ سارے جلوس ہم لائن سے نکالنے کے لیے تیار. حضرت عمر کے بعد عثمان غنی کا دور آیا, اگر کوئی ہمیں ایک ثبوت, ایک دلیل دے دے کہ عثمان غنی نے بھی اللہ کے نبی کے بعد کوئی جلوس نکالا تھا اپنی زندگی میں عید میلاد النبی کا, تو کائنات کے رب کی قسم یہ وہابیہ سب سے پہلے جو جلوس نکالنے کے لیے تیار, اپنی پوری قوم کے ساتھ جلوس نکالنے کے لیے تیار. اور اللہ کے نبی کے داماد تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور داماد ہی نہیں بلکہ چچا زاد بھائی بھی تھے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی نے اور آپ کے داماد نے اگر اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کوئی جلوس نکالا ہو تو دلیل مجھے دے میرے بھائی, میرے دوست, کل ہم جلوس نکالنے کے لیے تیار. اور اگر نہیں دلیل ہے تو پھر تم کیوں نکالتے ہو؟ کوئی دلیل قرآن سے, حدیث سے. جب کوئی دلیل نہیں تو یا تو یہ کہو کہ خلفائے اربعہ کو سچی محبت نہیں تھی, اور اگر تھی تو انہوں نے کیوں نہیں نکالا. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ بیچارہ ہاں کرتا ہے تب بھی پھنسا, نہیں کرتا ہے تب بھی پھنسا, کہا جائے. ہاں انہوں نے نکالا تو کب نکالا, کس سن میں نکالا؟ نہیں نکالا تو کیوں نہیں نکالا؟ کیا یہ لوگ بیچارے رسول سے محبت کرنے والے نہیں تھے؟ یہ چیز میرے دوست اور بزرگوں, اب اس پہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں گالی دے رہا ہوں, اس لیے کہ میرے سوال ہیں, میرے سوال کا جواب آپ دے دیجئے, میں ماننے کے لیے تیار. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے جوابات تمہیں قرآن و حدیث میں نظر نہیں آئیں گے. اس لیے کہ قرآن و حدیث دوست اور بزرگ کو پڑھا ہم نے, پڑھایا ہم نے, اور جو پڑھتے ہیں بخاری کو بلا عشق رسول, اور جو پڑھتے ہیں بخاری کو بلا عشق رسول, انہیں بخار آتا ہے بخاری نہیں آتی. اور میں کیا کہوں؟ آؤ میرے دوستو, اب میں آپ کو کیا بتاؤں, دنیا میں موجودہ پیروں نے, وہ تو بیچارے بڑے نیک لوگ تھے. کون؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو کروڑ چین و سکون راحت نصیب فرمائے, ان کی کے گناہوں کو معاف کرے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ, پیرانے پیر ہم بھی مانتے ہیں میرے دوست اور بزرگوں, لیکن کہو خدا کا درجہ دے دو, یہ نہیں, ہم بھی سب کا احترام کرتے. لیکن موجودہ پیروں کا حال کیا ہے؟ کوئی حدیث نے مت تلاش کرنا, کیونکہ ساتھ میں ہم بے صفحے کے واقعات بھی سناتے چلتے ہیں جو میں بتاتا جاتا ہوں. یہ نہیں کہ حدیثوں میں ملاتا چلوں اوروں کی طرح. بیچارے ایک عورت نے 3 پیروں کی دعوت کر دی. 3 پیروں کی جب دعوت کی تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا. کھانا پکایا, کھچڑی سامنے لا کر رکھ دی, گھی بہت سا بیچ میں ڈال دیا, کھچڑی گرم تھی, گھی پگھلنے لگا. تو ایک پیر کہنے لگا یا اللہ سارا میرے پاس آ جائے, دوسرا دل میں سوچنے لگا سارا میرے پاس آ جائے, تیسرے نے سوچا یا اللہ میرے پاس چلا آئے. دل میں سب سوچ رہے ہیں. تو ایک نے کیا فارمولہ ایجاد کیا, کھچڑی میں انگلی ڈالی اور گڈھا بنایا, نالی, گھی
खिचड़ी गर्म थी, घी पिघल चुका था। उसने उंगली डाल के कहा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तजरी मिन तहतिल अनहार, वो नाली बनाई और सारा घी खींच ले गया अपनी तरफ। दूसरा पीर कहता या अल्लाह सोचा था मैंने और लूट ले गया ये। तो दूसरे ने कहा यार मौलाना या पीर साहब, एक ही जन्नत में नहर नहीं होगी, वहां दूध की भी होगी शहद की भी होगी। उसने 2 उंगली डाली। अल्लाह के बंदे ने क्या कहा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता इनाने तजरियानी मिन तहतिल अनहार, उसने 2 डाली, 2 उंगली से बनाकर सारा घी अपनी तरफ खींच ले गया। तीसरे ने कहा या अल्लाह सोचा था मैंने कि मुझे मिले और मार ले गया ये। उसने कहा मैं ऐसा फार्मूला ईजाद करूं कि सारा मुझे मिल जाए, या ऐसा हो कि तीनों को बराबर बराबर मिले ताकि मुझे जो है महरूम तो मैं न रह जाऊं। तो उसने कहा मैं सबको बराबर बराबर बांटूंगा ताकि मैं महरूम न रह जाऊं। उसने कहा यार तुम इतनी जल्दी जन्नत और जहन्नम में पहुंच गए हो कि जन्नत के दूध की बातें भी आ गई हैं, नहरें भी बहने लगी। अरे पहले कयामत आएगी, पहले उससे निपटो, उसके बाद में कहीं जन्नत जहन्नम पाओगे। उस अल्लाह के बंदे ने पूरी प्लेट उठाई ऐसे करके और कहा देखो अल्लाह ताला फरमाता कुरान में इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, अपना घी की प्लेट चारों तरफ उसने जो घुमाई, कहा देखो कयामत के दिन वो जो है जमीन ऐसे हिलाई जाएगी, ऐसे ऐसे हिलाई जाएगी। घी जो था वो चारों तरफ फैल गया। कहा अल्लाह के बंदो अब खाओ, मुझे क्यों भूखा मारे डाल रहे थे। तो ये था, ये मौजूदा पीरों का हाल है मेरे दोस्तों। बताओ मैं कैसे इनको मान लूं। कब्रों पे जाओ तो दरमुड्डे बैठे हैं, कहते हैं आओ मेरे पास, झोला झोली लगता है वो भरते हैं। बेचारा जिसके पास खुद खाने को ना हो दूसरों को दे रहा है। जरा अंदाजा लगाओ आज वो अल्लाह के नेक बंदे बुजुर्ग आज कितनी तौहीन उनकी की गई। तो आपने हमारे जो है नाज़िम जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगांव हाफिज़हुल्लाह व तवल्लाह मौलाना मुख्तार अहमद नदवी की ज़बान से सुन लिया है। अब आप खुद ही गौर कीजिए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हमें अंदाजा नहीं लग पा रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस गुमराही की तरफ जा रहे हैं। कुरान साफ कह रहा है वला तदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के अलावा किसी ऐसी जात को ना पुकारो जो तुम्हें न नफा दे सकती है न नुकसान पहुंचा सकती है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में से हो जाएगा। जरा वेद की तरफ अब फिर आइए और फिर देखिए वेद ने क्या कहा है। अश्वमा शुगमा रूहा देव दत्ते जगतपति आसिना साधुद मनम शटेश्वर रे गुणन्विता। कल की को देवदूत के जरिए दूध गलों के द्वारा एक शीघ्रगामी घोड़ा दिया जाएगा, वो घोड़े पर बैठेगा और वो जगतपति होगा। कल्कि को कहा गया, अंतिम महर्षि को कहा गया कि वो जगतपति होगा। मेरे हिंदू भाइयों, तुम्हारे कानों में अगर मेरी आवाज जा रही हो तो जरा गौर से सुनना, और मेरे मुसलमान भाइयों अगर तुम सुन सको या कैसेट भरी है लेके जाना, गैर मुस्लिमों तक मेरी आवाज को पहुंचा देना, क्योंकि ये इस्लाम गैरों के लिए भी आया है। इसमें एक चीज बताई गई है कि वो घोड़े पर बैठेंगे और जगतपति होंगे। कौन? अंतिम महर्षि जगतपति। जगत के माना होते हैं दुनिया, लेकिन पति के माना हम ये जानते हैं शौहर, हालांकि पति के माना शौहर के नहीं होते। संस्कृत डिक्शनरी जब आप उल्टेंगे तो पति का अर्थ होता है रक्षक, रक्षा करने वाला। पति का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। जगतपति, जगत की रक्षा करने वाला। चूंकि पति, शौहर को पति इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी बीवी की रक्षा करता है, यानी बीवी का रक्षक होता है, बीवी की इज्जत, बीवी की आबरू की रक्षा करता है, इसलिए उसको कहते हैं पति, यानी बीवी की रक्षा करने वाला। तो विश्व जगतपति, जगत के माना दुनिया, पति के माना रक्षक, यानी दुनिया की रक्षा करने वाला, विश्व रक्षक यानी दुनिया की रक्षा करने वाला। और दुनिया की रक्षा करने वाले कौन थे? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि मजहब इस्लाम
या तो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जो आए वो अपने एक कौम और एक कबीले के दरमियान में आए, लेकिन मेरा नबी सारे आलम और दोनों जहान के लिए भेजा गया है और रक्षा वही करेगा जो रहम करेगा। जाहिर बात है, एक आदमी मुजरिम है, हम उसको मारना चाहते हैं मुजरिम जुर्म की बिना पर, लेकिन हमने उस पर रहम किया तो गोया हमने उसकी रक्षा कर दी। तो रहम जब तक नहीं करेंगे तब तक रक्षा नहीं होगी। और कुरान में नबी को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने दोनों जहान के लिए नबी तुम्हें रहमत बनाकर भेजा। दोनों जहान के लिए हमने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर, यानी दोनों जहान के लिए हमने रहमत रक्षक बनाकर भेजा है। तो ये सिफत किसके अंदर थी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर। एक चीज और वेद में आई है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो, वो कल की सूरज की तरह चमकेगा। यानी आखिरी नबी को सूरज की तरह बताया कि वो कल की सूरज की तरह चमकेगा। और कुरान ने भी अल्लाह के नबी को सूरज की तरह बताया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ नबी, हमने आपको शाहिद, सारी कायनात के लिए गवाह बनाकर भेजा है, वह मुबशिर, बशारत देने वाला बनाकर भेजा है, वह दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, वह सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा है। यानी अल्लाह ने भी सूरज कहा है। और यही फर्क है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। कभी अल्लाह के नबी की बीवी हजरत आयशा ने कहा था कि ऐ लोगों, तुम्हारा एक अलग सूरज है, मेरा भी एक सूरज है। ऐ लोगों, तुम्हारा सूरज भी निकलता है और मेरा सूरज भी निकलता है। फर्क दोनों के सूरज में यह है कि शम्सुन्नासी तालिउन बादल फजरी व शम्सी तालिउन बादल इशा। ऐ लोगों, तुम्हारा सूरज फजर के बाद निकलता है और मेरा सूरज इशा के बाद निकलता है। यानी मेरे शौहर इशा के बाद मेरे पास आते हैं, प्यारो मोहब्बत की बातें करते हैं, तो मेरा सूरज इशा के बाद तुलू होता है। और यही फर्क है हजरत यूसुफ की खूबसूरती में और नबी अकरम की खूबसूरती में। हजरत आयशा के सामने जब कुछ औरतों ने बात की थी तो क्या कहा था आयशा? मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखी तो वो अपने हाथों की उंगलियां काट डालती हैं। आपने सुना होगा, कुरान में आया है कि मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा तो फल काट रही थी, तो बजाय फल काटने के वो अपने हाथों की उंगलियां काट डालती हैं। तो हजरत आयशा ने क्या कहा था? हाँ अरब की औरतों सुनो, मिस्र की औरतों ने यूसुफ का हुस्न देखा था, यूसुफ की खूबसूरती देखी थी तो अपने हाथ की उंगलियां काट डाली। लौराइना जमाल हबीबी, अगर उन्होंने मेरे नबी का जमाल देखा होता, अगर मिस्र की औरतों ने मेरे नबी का हुस्न देखा होता तो लयक्ताना कुलूबहुन्ना, तो वो अपने दिलों को काट डालती, अपने दिलों पर चुड़ियां चला लेती। और आगे सुनो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुस्न में और यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में कितना फर्क था। और आओ आज ये एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो शायद तुमने आज से पहले न सुनी हो तो तुम्हारी खुशकिस्मती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि जब मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखी तो मिस्र की औरतें बेहोश हो गईं। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर मिस्र की औरतें होश बाख्ता हो गईं, बेहोश हो गईं। क्यों? यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा तो मिस्र की औरतें बेहोश हो गईं, लेकिन मेरे नबी का हुस्न जब अरब के सरदारों ने देखा, अरब के लोगों ने और अरब की औरतों ने देखा तो वो होश में आ गईं। फर्क है दोनों में, फर्क है दोनों में। यूसुफ का हुस्न जब मिस्र की औरतों ने देखा तो वो बेहोश हो गई, होश बाख्ता, और मेरे नबी का हुस्न जब अरब के लोगों ने और औरतों ने देखा तो वो होश में आ गई। कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जब मिस्र की औरतों ने देखा तो चीख उठी कि माँ हाजा बशरा, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये कोई फरिश्ता है। यानी इंसान होने पर ईमान नहीं लाई,
मा हाजा बशरा, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि बशर है। यानी यूसुफ का हुस्न देखकर वो यूसुफ के इंसान होने का इनकार कर डालती हैं और अपने हाथों की उंगलियां काट डालती हैं। पहले यूसुफ के इंसान होने का इनकार किया, यानी पहले ईमान नहीं लाई और बाद में उंगलियां काटी। और मोहम्मद के हुस्न की तासीर ये थी कि जब सहाबा और साहबियात ने देखा तो पहले वो ईमान लाए और बाद में अपनी गर्दनें कटा दी। ये था नबी के हुस्न में फर्क और यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न में फर्क। अब जरा मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कोई हमसे ये ना कहे कि मैं नबी को नहीं मानता। इतना खूबसूरत कि ऋग्वेद का ये श्लोक हिंदू धर्म का ग्रंथ भी नहीं छिपा पाया और हिंदू धर्म का ग्रंथ भी कहने पर मजबूर हो गया। क्या आखिरी नबी कल की अवतार विचरण न सुना छोड़िया है ना परती मगुती। इतना खूबसूरत होगा, इतना हसीन होगा कि उसके शरीर से अतुलनीय तेज की करणें छटक रही होंगी। अर्थात वो इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा कि उसकी उपमा नहीं दी जा सकती, उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। अल्लाह के नबी इतने खूबसूरत थे कि उसकी मिसालें हमने आपके सामने रख दी, लेकिन कोई सही मिसाल नहीं दे सकता। कोई साहबिया फरमाती हैं कि जब अल्लाह के नबी अंधेरे में निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने चिराग जला दिया हो। और हजरत हसन फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी अंधेरे में निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने जैसे पूरब की तरफ से सूरज निकल रहा हो। तो दोनों में फर्क, यानी कोई सही मिसाल नहीं दे पाया जिससे ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी खूबसूरत थे, हसीन थे, जमील थे। मेरे दोस्त और बुजुर्ग, इतना ही नहीं, आओ मैं आपको वेद व्यास जी की लिखी हुई किताब 18 पुराण, जो वेदों की व्याख्या, वेदों की तशरीह में उन्होंने लिखी है 18 पुराण, उनमें से एक पुराण का नाम है भविष्य पुराण। हवाला न दिखलाऊं तो जिम्मेदार मैं, हवाला न दिखलाऊं तो मुकदमा चलाओ, हवाला न दिखलाऊं तो गर्दन मेरी काटो, लेकिन आओ मिल जाए तो आओ तो सही। आखिरी नबी की बशारत कितने अच्छे ढंग से भविष्य पुराण में मौजूद है। भविष्य पुराण में आया है कि हिंदुस्तान में एक राजा था, उस राजा का नाम था राजा भोज। जब चांद के 2 टुकड़े हुए तो राजा भोज उस वक्त हिंदुस्तान में था। चांद के 2 टुकड़े देखकर वो अरब की तरफ गया और भविष्य पुराण के अल्फाज हैं अयोध्या की तरफ गया। और संस्कृत भाषा में अयोध्या 2 लफ्जों से मिलकर बना है। आ के माना नहीं और युद्ध के माना जंग। आ के माना नहीं, युद्ध के माना जंग। अयोध्या यानी ऐसी जगह जहां जंग न हो, ऐसी जगह जहां लड़ाई न हो। आप भी कभी कभी बोलते हैं ये काम संभव है, संभव मानी मुमकिन, और जब कह दो असंभव नामुमकिन, आ के माना नहीं, उचित मुनासिब, अनोचित नामुनासिब, तो आ के माना नहीं, तो संभव और असंभव। ऐसे अयोध्या, आ के माना नहीं और युद्ध के माना जंग। अयोध्या ऐसी जगह के जहां जंग ना हो। तो क्या कहा राजा भोज, अयोध्या की तरफ गया। तो अयोध्या मक्का को मैं कह सकता हूं माना के लिहाज से इस अयोध्या को कोई ये शुमार न करे और बाद में कोई आदमी आकर ये न कहे कि मौलवी साहब अयोध्या को मक्का बताकर चले गए, क्योंकि हम अरबी में मक्का को अयोध्या कह सकते हैं, यानी ऐसा मकाम जहां जंग न हो। तो मक्का ही एक ऐसी जगह जहां लड़ाई लड़ना मदनी करीम ने हराम बतलाया है और कुरान में उसको दारुस्सलाम कहा गया है, सलामती की जगह। बल्कि उसको एक जगह अल्लाह ने बलदिल अमीन कहा है, अमन वाली जगह, अमन वाला शहर, तो वो मक्का ही है। तो दोस्तों बुजुर्गों, अयोध्या जहां लड़ाई न हो तो लड़ाई वही नहीं होगी जहां अमन होगा, जहां सुकून होगा, और वो मक्का है। तो राजा भोज अयोध्या की तरफ चला, यानी मक्का की तरफ चला, और मक्का में पहुंचने के बाद वो मोहम्मद साहब से मिलता है। अब जरा वेदों के अल्फाज और पुराणों के अल्फाज देखिए। राजा भोज के अल्फाज ये हैं कि मैं मोहम्मद जी से मिला और प्रेम पूर्वक मिला। तो सबसे पहले मैंने कहा, हाय मोहम्मद जी, हाय गिरजानाथ मरुस्थल निवासिने बहुमाया प्रवर्तिने, ये अल्फाज। हाय गिरजानाथ नमस्कार, हाय गिरजानाथ बहुत सी माया में प्रवृत्त होने वाले, हाय गिरजानाथ यानी हाय हिफाजत करने वाले काबा की, हाय गिरजानाथ है बहुमाया, बहुत से माया में प्रवृत्त होने वाले, यानी बहुत से मौजिजों को दिखलाने वाले, बहुत से माया में प्रवृत्त होने वाले, यानी बहुत से मौजिजे दिखलाने वाले। त्रिपुरासुर नाशाय
मूर्तियों को नष्ट करने वाले, मूर्तियों को तोड़ने वाले, खाने काबा में जो 360 मूर्तियां रखी थी उसको तोड़ने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कहा त्रिपुरासुर नाश आए, ओ मूर्तियों नाशक, ओ मूर्तियों को नष्ट करने वाले, ओ मूर्तियों को तोड़ने वाले। गिरजानाथ मरुस्थल निवास ने, मरुस्थल में रहने वाले यानी रेगिस्तानी इलाके में रहने वाले, नमस्कार आपके लिए, मेरा नमस्कार हो यानी आपके लिए मेरा सलाम हो। हाय गिरजानाथ, मैं हिंद से, मैं भारत से आया हूँ और मेरे पास चंद सवालात हैं, मेरे सवालात का जवाब दीजिए। मोहम्मद जी ने प्रेम पूर्वक पूछा कि बोलो तुम्हारा सवाल क्या है। कहा कि हाय मोहम्मद जी, ये बताओ कि आपके बाप का क्या नाम था, आपके बाप का क्या नाम है। तो मोहम्मद जी ने प्रेम पूर्वक कहा, हो यात्री, ओ भारत से आने वाले यात्री, मेरे बाप का नाम क्या है मत पूछो, बल्कि ये पूछो क्या था, का क्या हुआ। कहा है मेरे यात्री, ओ मेरे मुसाफिर भाई, दूर से आए हो, मेरे बाप मेरे पैदा होने से 2 महीने पहले देहांत कर गए हैं, इंतकाल कर गए। कहा है मोहम्मद जी, मेरी किताबों में भी यही लिखा है कि नबी के आने से पहले, मोहम्मद के आने से पहले उसके बाप का देहांत हो जाएगा। कहा है मोहम्मद जी, आपके पिता का क्या नाम था। कहा मेरे पिता का नाम विष्णु यश था, मेरे पिता का नाम विष्णु यश था। कहा अच्छा, आपकी माता का क्या नाम है। कहा है नहीं था। कहा आपकी माता का क्या नाम था। कहा मेरी माता का नाम सोमती, सोमत्या था। ये दोनों शब्द मिलते हैं, मेरी माता का नाम सोमती यानी सोमत्या था। ये दोनों नाम मेरे माँ के थे यानी सोमती और सोमत्या। कहा अच्छा, मेरी किताबों में भी लिखा है कि उसकी माँ का नाम सोमती सुमत्या होगा। तब राजा भोज ने ये श्लोक पढ़ा, तच्छुत्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विडम्बरीत शंभले विष्णु यशसो गृहे सोमती प्रादुर्भुवाभ्यम, कि विष्णु यश के घर में सोमती के गर्भ से मोहम्मद पैदा होगा। अब जरा गौर करो, विष्णु यश का माना क्या होता है। विष्णु ये संस्कृत शब्द है और विष्णु अल्लाह का एक नाम है। हिंदू भाइयों में एक अल्लाह को 3 हिस्सों में बांट दिया, ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालने वाला और शिव मौत के घाट उतारने वाला, शिव मौत के घाट उतारने वाला। तो विष्णु ये भी एक अल्लाह का नाम। विष्णु यश, यश के माना दास, यश के माना गुलाम, उसके बाप का नाम विष्णु यश होगा यानी अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का दास। अल्लाह के नबी के बाप का नाम अब्दुल्ला था और अब्द के माना भी गुलाम, अब्द के माना भी दास, और अल्लाह मानी अल्लाह, अब्दुल्ला अल्लाह का दास, अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा। तो विष्णु यश और अब्दुल्ला एक ही माना, उसके पिता का नाम विष्णु यश होगा यानी अब्दुल्ला होगा। कहा आपकी माता का नाम क्या। कहा सोमती, सोमती का माना शांति वाली, और सोमत्या सुंदर, मत्या स्वभाव वाली। ये दोनों शब्द सुनिए, सोमती शांति वाली यानी अमन वाली, और आमिना अमन वाली। सोमत्या, सो मानी सुंदर, मत्या मानी स्वभाव वाली। सोमत्या बेहतरीन स्वभाव वाली, बेहतरीन अखलाक वाली। आमिना अच्छे चलन वाली, अमन वाली, सुकून वाली। तो मोहम्मद साहब की माता का नाम सोमती यानी शांति वाली यानी आमिना होगा, लिहाजा मोहम्मद साहब की माँ का नाम आमिना था, जो एक ही अर्थ। तो ये दोनों बातें उसने सुनी और सुनने के बाद कहता है उसकी दारुल मलेक धर्म के अंदर हो गई, अर्थात वो आदमी ईमान ले आया। और जब वो आदमी ईमान ले आया तो यकीन मानो मुसलमानों, सुनो आगे भविष्य पुराण क्या कह रही है कि उसके हाथ में एक पर्चा था, चमड़े के टुकड़े थे, और उन चमड़ों के टुकड़े पर वो कुछ चीजें लिखकर अपने भारतवासियों के लिए लेकर आया। और लेकर आया था कि रास्ते में, भविष्य पुराण कह रही है कि राजा भोज जब रास्ते में आया तो भारत में आधे रास्ते को पार करने के बाद बीच में वो मर गया, बीच में उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उसके पास जो कागज था या चमड़े के जो टुकड़े थे उसके ऊपर ये चीजें लिखी हुई थी, और ये चीजें आज भी भविष्य पुराण के अंदर लिखी हुई हैं। हिंदू भाइयों आओ, भविष्य पुराण नक्टेश्वर प्रेस बॉम्बे की छपी हुई, गीता प्रेस बॉम्बे की छपी हुई संस्कृत भाषा की बात मैं कर रहा हूं, उसके अंदर ये शब्द आज भी मौजूद हैं। जरा गौर से देखो क्या शब्द मौजूद है कि राजा भोज
जो पर्चे लेकर मरा या जो चमड़े के टुकड़े जो उसके पास मौजूद थे, उस चमड़े के टुकड़ों पर क्या लफ्ज लिखा हुआ था, क्या शब्द लिखे हुए थे मोहम्मद साहब के बारे में? उसमें लिखा था, वाच भूप्रति प्रेमला मायमद विशारदा तब देवो महाराज ममदा सत्व मागिता मर्मोच्छिष्ट समंजिया तथा तत्पश्य भोनिर इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता, परम विस्मय मागिता। ये चीजें किताबों में लिखी हैं, तुम्हारी किताबों में लिखी है कि है लोगों सुनो, चांद का 2 टुकड़े करने वाला, चांद के 2 टुकड़े करने वाला, लंबी दाढ़ी रखने वाला और अपने चोटी को कटाने वाला, चोटी का दुश्मन और लंबी दाढ़ी रखने वाला और लिंग चोदी खतना कराने वाला, यानी खतना किया हुआ, और इससे भी ज्यादा शुद्ध पशुअम आहार मस्ती, हलाल जानवरों का गोश्त खाने वाला, ये आदमी अंतिम महर्षि है, यह आदमी आखिरी नबी है, यह आदमी कल की अवतार है। मेरे हिंदू भाइयों, ये चीजें आज भी तुम्हारी किताबों में मौजूद हैं कि चांद के 2 टुकड़े करने वाला, खतना कराने किया हुआ मख्तून और हलाल जानवरों का गोश्त खाने वाला और दाढ़ी रखने वाला, ये लोग आखिरी नबी होंगे, ये आखिरी नबी है। फिर बताओ तुम्हें कौन सी चीज इस्लाम स्वीकार करने से रोक रही है? जरा गौर तो करो, ये सारी चीजें तो आमीना के लाल में पाई जाती थी, ये सारी चीजें तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर पाई जाती थी। अब क्या चीज है? और सुनो, इतना ही नहीं बल्कि तुम्हारी किताबों में मैं नाम भी बता दूं, अज्ञान हेतु किरत मोह मदाधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेका। अज्ञान हेतु किरत मोह मदाधिकारम नाशम विधायम ही तदोदयते विवेका। मोह मदाधिकारम, मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद, गौर करो नाम के अल्फाज पर, मोहम्मदाधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधिकार को नाश करेगा, मोहम्मदाधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधिकार को मेटेगा, मोहम्मद तमाम बुराइयों को खत्म करेगा, मोहम्मद तमाम बुराइयों को मेटेगा। तो बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों को मेटा था या नहीं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराइयों को खत्म किया था या नहीं? ये तो चंद बातें हुई आपके मजहब के मुतालिक। आओ मेरी माँ और बहनों, तुम भी आई हो और बड़ी बेइंसाफी होगी कि अगर तुम्हारे बारे में न बोलूं। इसीलिए मैं कहता था कि शाम को प्रोग्राम रख दिया जाए, एक दिन में डबल प्रोग्राम, आवाज नहीं साथ देती है। दोस्तों बुजुर्गों, जरा गौर कीजिए औरतों के बारे में नबी ने क्या कहा, और इसमें बड़ी दिलचस्प बातें हैं। आज औरतों की बेपर्दगी, जरा इसको भी सुन लीजिए। इल्ज़म्न बुयूतकुन्न या माशरन निसा, नबी ने कहा था कि औरतों तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो और बिला जरूरत तुम घरों से बाहर न निकलो। लेकिन आज औरत कमांडर बनी हुई है और औरतों की बेपर्दगी के साथ भीड़ निकलना, कभी कभी मुझे लगता है कि कल ऐसा ना हो कि इस स्टेज पर हम जैसे मौलवियों को ये फतवा देना पड़े कि अब औरतें नहीं मर्द पर्दा करें और औरतें घर में बैठें, क्योंकि इतनी भीड़ औरतों की बेपर्दगी के साथ लगता है कि मर्दों के लिए पर्दा आया और इनके लिए बेपर्दगी, ऐसा महसूस होता है। लोग बड़े धड़ल्ले से कहते हैं कि औरतें बालिग हो गई, अपने आप अपनी हिफाजत कर लेंगी, और मैं जिम्मेदार हूं, नोट करो, लिखो। हमारे यूपी की चीफ मिनिस्टर थी मिस मायावती जी, बेचारी रिश्ते में हमारी बहन लगती हैं। मायावती जी का बयान है, पेपर में निकला, वो कहती हैं कि मुलायम सिंह ने मेरी ब्लाउज और साड़ी फड़वा दी। हाय बाप, चीफ मिनिस्टर से अलग हटने के बाद भी सिक्योरिटी रहती है, पुलिस तेरे साथ, सिक्योरिटी तेरे पास, सारी चीजें, हिफाजत का इंतजामी तेरे पास, सब कुछ तेरे पास। इसके बावजूद जब तू अपनी साड़ी, अपनी ब्लाउज नहीं बचा सकी, तो गौर कीजिए पूरे उत्तर प्रदेश की औरत इज्जत क्या बचा पाएगी। और मैं कहता हूं कि इज्जत इस्लाम ने बचाई, इज्जत इस्लाम ने बचाई। कैसे? इल्ज़म्ना बुयूतकुन्न या माशरन निसा, और तो तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो और बिला जरूरत तुम घरों से बाहर न निकलो। इस्लाम ने औरत को एक मजबूत किले में बंद कर दिया। और मेरे हिंदू भाइयों,
मेरे पास जो गिज़ा है तुम्हें भी खिलाता चलूं। रावण जब सीता को लेकर गया, तुम भी मानते हो सीता हरण हुआ। सुनो, जब श्रीलंका में लेके गया तो आपकी वाल्मीकि रामायण क्या कह रही है कि सीता जी बड़ी चालाक थी। जंगल से लेकर जब रावण गया तो सीता जी ने पहले अपनी चप्पल उतार के फेंक दी, कुछ और आगे बढ़ी तो अपना कंगना उतार के फेंक दिया, कुछ और आगे बढ़ी तो अपना दुपट्टा उतार के फेंक दिया, कुछ और आगे बढ़ी तो अपना हार उतार के फेंक दिया, और कुछ और आगे बढ़ी तो अपनी नाक की बाली बुंदा उतार के फेंक दिया। ये सीता जी की चालाकी थी। रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को और हनुमान से कहा जाओ जरा तलाश करके आओ। सीता जी को तलाश करने के लिए दोनों लोग निकले। और सुनो, जब बियाबान जंगल से गुजरते हुए जा रहे हैं तो सबसे पहले हनुमान को सीता जी की चप्पल मिलती है। कहा है लक्ष्मण ये चप्पल किसकी? कहा ये चप्पल तो मेरे भाभी सीता जी की है। कहा मैं पहचानता हूँ। हनुमान ने कहा और आगे चलो, और आगे बढ़े। अब हनुमान जी को जो है हाथ का कंगना मिला। कहा है लक्ष्मण ये कंगना किसका? कहा ये कंगना भी मेरी भाभी का, मैं पहचानता हूँ। कहा इसी रास्ते से वो राक्षस रावण मेरी जो है भाभी को लेकर गया, चलो और आगे बढ़ो। हनुमान और आगे बढ़े, लक्ष्मण भी आगे बढ़े। अब कुछ और आगे गए तो रुपट्टा मिला। कहा है लक्ष्मण ये रुपट्टा किसका? कहा ये रुपट्टा भी मेरी भाभी ओढ़ा करती थी और मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। कहा इसी रास्ते से लेकर गया, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़े तो हार मिला। कहा है लक्ष्मण ये हार किसका? कहा ये भी मेरी भाभी का है। कहा मैं इसलिए इसको अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, लिहाजा उसको भी और उसको लेकर और आगे बढ़े। और सबसे आखिर में जब नाक का बुंदा मिला, सबसे लास्ट में जब नाक का बुंदा मिला, उस बुंदे को अपने हाथ में लिया। लेने के बाद हनुमान ने कहा लक्ष्मण ये बुंदा किसका? लक्ष्मण ने वो बुंदा अपने हाथ में रखा और रखते ही रोने लगे। फिर हनुमान ने पूछा लक्ष्मण क्यों रोते हो? कहा मैं चप्पल पहचान गया, मैं कड़ा पहचान गया, मैं हार पहचान गया, मैं रुपट्टा पहचान गया, लेकिन मैं ये बुंदा नहीं पहचान सका। कहा लक्ष्मण सारी चीजें पहचान गए लेकिन ये चीज क्यों नहीं पहचान पाए? ये बुंदा तुमने क्यों नहीं पहचाना? कहा हाय हनुमान जी मैंने ये बुंदा इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि ये बुंदा मेरी भाभी अपने नाक में पहना करती थी। ये बुंदा मेरी भाभी अपने नाक में पहना करती थी और आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। सुन लो, वाल्मीकि रामायण में भी देवर और भाभी का इतना पर्दा है कि सीता जी का चेहरा लक्ष्मण उनके छोटे देवर रामचंद्र के छोटे भाई जब नहीं देख पाए तो इस्लाम के पर्दे का हाल क्या होगा। और मनुस्मृति तो यहाँ तक कहती है कि कोई भाई भी अपनी बहन से अकेले में न मिले और हवाले का जिम्मेदार जर्जीस। नोट करो, आज आल महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस में चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूँ, नोट कर लो, लिख लो। मनुस्मृति ने यहाँ तक कहा है कि कोई भाई अपनी बहन से अकेले में न मिले। यहाँ तो बेचारे अपू घर के दौरे भी हो रहे हैं, देवर भाभी एक दूसरे के गले में हाथ डाल के घूमा जा रहा है। दूसरे की लड़कियां कॉलेज में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रही हैं, पढ़ाने वाले हम और आप। गौर करो, लड़के भी और लड़कियां भी एक ही साथ पढ़ते हैं। मखलूत तालीम, आग और पेट्रोल दोनों एक जगह। बेचारे कहते हैं कि बालिग हो गई, अब तो खुद समझदार। अजीब मामला है। यहाँ छोटे छोटे जब बच्चे और बच्चियां रहते हैं तो उसूल क्या है कि बच्चों का अलग, बॉयज अलग, गर्ल्स स्कूल अलग। कहते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब बड़े हो जाते हैं बालिग तो सबका मखलूत रख देते कि अब तो बड़े हो गए, समझदार हो गए, अब थोड़ी गलत। यानी जो चीज बचपन में जायज थी कि लड़के लड़कियां बचपन में एक मखलूत तालीम हासिल कर सकते हैं, वो चीज अलग कर दी गई। और जो चीज बाद में नाजायज है उसको कह दिया ये समझदार। यानी धर्म का ही सत्यानाश कर दिया आज मौजूदा गवर्नमेंट। क्या करे, मौजूदा चीज में, मौजूदा हयासोस कारनामों ने। आज गौर कीजिए, हमारी लड़की बीएससी की तालीम हासिल करे लड़कों के साथ। हम ये नहीं कह रहे कि आप बीएससी और एमएससी ना कराइए, खूब शौक से कराइए, लेकिन पर्दे में जाए, लड़कियों का डिपार्टमेंट अलग हो, उनका कॉलेज अलग हो, उनकी यूनिवर्सिटीज अलग हो, लेकिन एक ही साथ बैठकर लड़के और लड़कियां तालीम हासिल करें। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जरा आओ
कुरान ने, अल्लाह के नबी ने कहा इल्ज़मना बुयूतकुन्ना या माशर निसा, अय औरतों तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ लो। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ईद उल अज़हा या ईद उल फितर का मौका था, आपने खुतबा दिया औरतों के पिंडाल में जाकर, औरतों के मजमे में जाकर आपने फरमाया या माशर निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा लिन्नार, अय औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात करो, अय औरतों तुम ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात करो। क्यों? इसलिए कि मैंने तुम्हें जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है, जहन्नम के अंदर मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा लिन्नार, जहन्नम के अंदर सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। और सुन लो, आज तुम्हारे मौलवी जो कहकर चले जाते हैं तुम मान लेते हो, अल्लाह का शुक्र है हम वहाबियों की तकदीर में यही लिखा है कि अगर कोई गलत बात बोल के चला जाऊं तो ये अवाम मेरा भी गरीबान पकड़ के कहती है हे मौलाना ये हदीस तुमने कहां से बयान की है। यानी हमारी अवाम मुझसे पूछती है, फर्क इतना है कि तुम्हारी अवाम तुमसे सवाल नहीं करती है, तुमने जो कह दिया वो कुल सही। हमारे जिला बनारस में हमारे साथी बैठे हुए हैं, बनारस से आए कुछ लोग, तो गौर कीजिए बनारस में अभी अहले सुन्नत वल जमात का बहुत बड़ा एक जलसा हुआ, तो बारिश की वजह से लोग नहीं आ पाए। तो ताज्जुब तो ये है कि मौलाना अहले सुन्नत वल जमात के अरबी में जब कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं और उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो कोई बेशक और सुभान अल्लाह कहने वाला नहीं, और जब अरबी की जगह कुरान का कुल हु अल्लाह का तर्जमा जब वो इंग्लिश में कर रहे थे तो आवाम चीख उठी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यानी उर्दू में कोई सुभान अल्लाह और बेशक चिल्लाने वाला नहीं, ये गवाह है, पूछिए आप इनसे, हमारे साथ आए हैं। गौर कीजिए आप दोस्तों और बुजुर्गों, और इंग्लिश में जब तर्जुमा हो रहा है तो जाहिल और अवाम सब कह रही सुभान अल्लाह, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो वहाबियों के मतलब की बात हो, सुभान अल्लाह। वो तर्जुमा कर रहा है नमाना बशरुम मिस्लुकुम, आए उसका इंग्लिश में तर्जुमा कर रहा है कि तुम मेरी तरह बशर नहीं हो, और बेचारे वो इंग्लिश में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जरा गौर करो, ये तुम्हारे अकीदे के खिलाफ बात, तो तुम सुभान अल्लाह कहे चले जा रहे हो। एक मौलाना आए बेचारे, वो तो कुरान ही को बदल गए, मऊनात भंजन की सरजमीन पर आए, कह गए कि कुरान में जो आया इन्ना मा अना बशरुम मिस्लुकुम, तो वो असल में इन्नमा नहीं बल्कि इन्ना माना बशरुम मिस्लुकुम, बेशक तुम मेरी तरह बशर नहीं हो। माँ अना मैं, माँ के माना नहीं, इन्ना बेशक माँ नहीं, अना मैं, बशरुम मिस्लुकुम तुम्हारी तरह का बशर, यानी मैं तुम्हारी तरह का बशर नहीं हूं। आगे पढ़ाई नहीं बेचारे ने, क्योंकि आगे है वो अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद। अगर यहां माँ का माना नहीं मानते हो तो आगे भी ये कहो कि माँ के माना नहीं कि वो अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, और तुम्हारा अल्लाह एक अल्लाह नहीं है। यहां खड़िया खड़ी हो जाती, बेचारे तर्जुमा ही नहीं कर गए आगे। यही वो लोग हैं जो बास को मानते हैं और बास का इनकार करते हैं, कुरान की बास आयतों पर ईमान लाए और बास पर नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, एक मर्तबा मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ मुरादाबाद में, मत पूछो कितनी कारिस्तानी। एक मौलाना साहब बयान कर रहे हैं कि क्या बताऊं कि अल्लाह, जब एक गांव का एक मुखिया था और गांव में बारिश जब नहीं हुई तो गांव के लोग इतने जाहिल थे कि उस मुखिया के पास आए, अबे मुखिया, अबे चौधरी गांव के बना बैठा है चौधरी, और बारिश नहीं हो रही इतने दिन से, जा किस लिए तू चौधरी बना बैठा, जा बारिश बरसा। तो बेचारा वो चौधरी कहता है कि ऐसे थोड़ी मैं अल्लाह के पास चला जाऊंगा, चंदा वंदा करो तब मैं जाऊंगा अल्लाह के पास। गांव के लोगों ने 3-4 लाख रुपए का चंदा करके दिया, ये कहता है कि मैं 8-10 दिन में आऊंगा इसलिए मैं जा रहा हूं। ये बेचारा अल्लाह के पास गया गायब हो गया 8-10 दिन के लिए, और लोगों से कह गया कि मैं जा रहा हूं अल्लाह के पास मिलने के लिए। 8-10 दिन तक इंतजार करता रहा बारिश का, बारिश ही नहीं हुई। सोचा अब गांव वालों को जवाब क्या दूंगा, आया और एक दरख्त के ऊपर बैठ गया। गांव वाले कहने लगे अबे बारिश तो हुई नहीं, तो 4-5 लाख रुपया क्या हुआ। कहा रे भाई स्टेज सजाओ, मैं सबको जवाब दूंगा, एक एक आदमी को कहां तक जवाब दूं। स्टेज सजाया गया, तो स्टेज सजाकर जानते हो क्या हुआ, गांव का मुखिया उस पे बैठा, कहने लगा भाइयों आपने 4 लाख रुपए मुझे दिए चंदे में, मैं उसको लेकर गया, बड़ा लंबा सफर था। सुन लो, सबसे पहले मैं पहले आसमान पर पहुंचा, वहां मेरी मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हो गई, और भूखा तो था ही, चटनी रोटी उनके पास मुझे खाने को मिली।
अरे नबियों के पास है ही क्या, रखा ही क्या, चटनी रोटी बेचारों ने मुझे खाने को दी। कहा एक दिन रुक जाओ। एक दिन मुझे उनके यहाँ रुकना पड़ा। दूसरे दिन मैं जब दूसरे आसमान पर गया तो वहां हजरत नूह से मेरी मुलाकात हो गई। हजरत नूह से मैं मिला, मत पूछो, उन्होंने भी एक दिन मुझे रोक लिया। कहा कि आज तुम्हें मेरी मेहमानी कर मेरी मेजबान नवाजी, मेरी मेहमानी तुम्हें करना पड़ेगी। कहा ठीक है। चटनी रोटी उनके यहाँ पर भी मिली, वो भी खाया, पेट तो खराब चटनी रोटी खा के हो गया। तीसरे दिन तीसरे आसमान पे पहुंचा, मेरी मुलाकात ईसा अलैहिस्सलाम से हो गई और मत पूछो उनके यहाँ पर भी चटनी रोटी मिली। और तीसरा दिन मेरा उधर गुजर गया। चौथे दिन मैं चौथे आसमान पे पहुंचा, मूसा से मेरी मुलाकात हो गई, चटनी रोटी वहां मिली। एक दिन उन्होंने भी रोक लिया। पांचवें दिन पांचवें आसमान पे पहुंचा, वहां नबी मिला, उसने भी मुझे रोका और चटनी रोटी उसने भी मुझे खिलाई। नबियों के पास रखा ही क्या। छठे दिन छठे आसमान पे पहुंचा, वहां पर भी कोई नबी मिले। छठा दिन तो मेरा वैसे ही वहां चला गया और चटनी रोटी उधर भी हमें मिली। चटनी रोटी खाते खाते मेरा पेट खराब हो गया और मत पूछो मैं कितना बेचैन था। सातवें दिन जब मैं सातवें आसमान पर पहुंचा, सातवें दिन जब मैं सातवें आसमान पर पहुंचा तो सुन लो, सातवें दिन जब सातवें आसमान पर पहुंचा तो वह पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी से मेरी मुलाकात हुई। और मत पूछो, सारी बिरयानी की डेगें बड़े बड़े कोरमे और जो दुनिया में नियामतें थी वो उन्हीं के पास हमें मिली। और 6 दिन की कसर हमने वहां जम के निकाली। भूखा था। बोले पीर साहब कहिए कैसे आना हुआ। बोले अल्लाह ने बारिश नहीं बरसाई, मैं बारिश के लिए आया। पीर साहब बोले चलो मैं अल्लाह से सिफारिश करता हूं। मैं बड़े पीर साहब को लेकर जब पहुंचा तो अल्लाह ताला बड़े पीर साहब को देखकर खड़ा हो गया। आइए पीर साहब बैठिए। पीर साहब ने कहा नहीं खुदा तू है, तू बैठ। बहरहाल अल्लाह बैठ गया। फिर बड़े पीर साहब ने कहा, अल्लाह ने पूछा पीर साहब कैसे आना हुआ। कहा मैं ऐसे आया कि ये बेचारा मेरा मुरीद था दुनिया में और इसको तूने मायूस कर दिया, लिहाजा इस आदमी के गांव में पानी क्यों नहीं बरसाता। कहा आए शेख साहब, आए पीर साहब, खुदा तो तुम बने, खुदा तो दुनिया तुम्हें मानती है, तुम पानी बरसाओ। कहा अल्लाह खुदा तो तू है, तू पानी बरसा। कहा आए पीर साहब खुदा दुनिया मुझे मानती, कहा दुनिया तुझे मानती, तू पानी बरसा। पीर साहब कहते हैं कि तू पानी बरसा, अल्लाह तू बना बैठा है और अल्लाह कहता है कि दुनिया में खुदा मुझे कौन मानता, तुझे मानता है। मेरे नाम पर कोई मांगे तो 5 का सिक्का कोई नहीं देता और बड़े पीर साहब के नाम पर मांगे तो चादरें भी, बिरयानी की डेगे भी, सारी चीजें, खुदा दुनिया में मुझे कोई मानता ही नहीं है। जा पानी तू बरसा। आए लोगों, मैं अल्लाह को और बड़े पीर साहब को दोनों को लड़ता हुआ छोड़ आया। अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश नहीं होगी, अगर अल्लाह जीत गया तो बारिश नहीं होगी, और अगर बड़े पीर साहब जीत गए तो इंतजार करो 2-4 दिन में बारिश हो जाए। ये है इनके वाकयात। कहां तक बयान करूं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। ये पीरों का रुतबा जो चाहे तो नबी से बढ़ाएं। आओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये चंद बातें बताने के बाद चूंकि मेरे पास रुक आ गया कि अपनी तकरीर को खत्म करें, मैं उम्मीद है मुझे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आप वेद और पुराणों की जो रोशनी थी उसको आप लेकर जाएंगे और फिर गैर मसलक और मजहब वालों को आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि मेरे नबी का नाम तुम्हारी किताबों में भी आया है। वमा अलैना, अल्लाह तबारक व तआला हम जमी मुसलमानों को नेक रास्ते पर और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकलीफ जाए जाने दो, इस्लाम न जाए। इस्लाम जा रहा क्यों? क्योंकि शौहर गायब है, बीवी 90 साल इंतजार कर नहीं सकती, अपनी जवानी को कंट्रोल न कर सकी और कहीं वो चकले खाने पे बैठ गई या जिनाकारी पे आमादा हो गई तो इस्लाम ही बर्बाद हो जाएगा, इस्लाम ही चला जाएगा। बहुत ऊंची बात कही अशरफ अली थानवी साहब ने। ये सारी किताबें दारुल उलूम देवबंद से हमें जितनी कुर्बत से हासिल हो जाती हैं, शायद आप तक उतनी करीबी से ना, आपको इतनी कुर्बत से न मिल पाती हूं, क्योंकि मेरे यहां से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर है और मेरा हफ्ते में एक बार, हम 15-20 दिन में एक बार चक्कर लगता ही रहता है देवबंद किसी न किसी बहस व मुबाहिसे के सिलसिले में जाना पड़ता। मुस्लिम पर्सनल लॉ का मामला उठता है कि तलाक को 3 माना जाए कि 1 माना जाए और हिंदुस्तान में हम कौन सा कानून नाफिज करें। मेरे भाई इस सिलसिले में हमें जाना पड़ता है वहां पर, ये सारी बातें हमारे सामने होती हैं वहां पर। इसलिए जितना करीब का मामला मेरा है शायद आपका ना हो। मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाइए कि तौहीद किस तरीके से हमारी बर्बाद हो रही है। अब आइए जरा तौहीद की तरफ। नबियों ने रब को पुकारा, हमें और आपको किसको पुकारना चाहिए? हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती पर बैठे, पानी बढ़ता जा रहा, पानी पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया।
دیکھ رہے ہیں میرا بیٹا آج بچے گا نہیں, چیخ پڑے اللہ میرا بیٹا. فطری محبت جوش میں آئی, اللہ میرا بیٹا میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ کہتا ہے انہ لیس من اہلک, وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں, تیری اولاد میں سے نہیں, تیرے خاندان میں سے نہیں. اگر آج تو نے بیٹا بیٹا کہہ دیا, اگر آئندہ تو نے اس کو بیٹا کہا تو آئے نوح تجھ سے نبوت چھین لوں گا. نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا پائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, نمرود نے آگ جلا رکھی ہے, جھولے پہ بٹھا دیا ہے, قریب ہے کہ اس آگ میں دھکا دے دے. دو فرشتے آتے ہیں. یہاں تو لوگ کہتے ہیں میں ان سے مانگتا تھوڑی ہوں, میں تو ان سے یہ کہتا ہوں میری دعا اوپر تک لے کے چلے جاؤ. یہ تو سفارش کرتے ہیں میری اللہ سے. یہاں تو وسیلہ چل کے آیا تھا فرشتوں کا, زندہ فرشتوں کا, اور ابراہیم نے فرشتوں کے وسیلے کو بھی ٹھکرا دیا. کیا کہا تھا ان فرشتوں نے, آئے ابراہیم اگر کہو تو ہم اتنی تیز بارش برسائیں کہ پوری آگ بجھا دیں, اور اگر آپ چاہیں تو پوری آگ کو ہی لے جائیں اور پہاڑ کے نیچے پٹک دیں, پہاڑ کے جانب پیچھے پٹک دیں. کہا نہیں, مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ میں یہ جنگ کس کے لیے لڑ رہا ہوں. کہا اللہ اگر میں تیری توحید کے خاطر آگ میں ڈالا جا رہا ہوں تو تو میری حفاظت فرما. اتنا کہا, نمرود نے آگ میں ڈالا, جو پھینکا اوپر سے آواز آتی ہے, غیب سے آواز آتی ہے, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو میرے بندے ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بن جا. توحید ہے. ابراہیم نے رب کو پکارا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پہ چھری چلانے والے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, شیطان بہکا رہا ہے, 3 جگہ بہکا رہا ہے, تینوں جگہ کنکریاں ماری, دھس گئے, شیطان دھس گیا. اگر نبیوں کو علم غیب ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا ہم چھری چلائیں گے تو ذبح نہیں ہوگا, کیونکہ غیب کا علم اگر تھا تو اگر یہ معلوم تھا کہ میرا بیٹا تو کٹے گا ہی نہیں, پھر چھری چلائی تو کون سا کمال تھا, پھر کون سا کمال تھا. غیب نہیں تھا. ابراہیم کو آزما رہا اللہ, اور آزما کر ان کی قوم کے سامنے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میرا کتنا کہنا مانا. چھری گردن پہ رکھ دی اور چلا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل جو چھری کے نیچے پڑے ہیں, تفسیر کشاف اور روح المعانی کے الفاظ ہیں, اور اس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے. چھری کے نیچے جو پڑے ہوئے اسماعیل علیہ السلام, جو چھری کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں, کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم و اسماعیل کی زبان سے نکلنے والے جملے جب فرشتوں نے سنے تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کلمات میں اللہ رب العالمین کی پاکی بڑائی و کبریائی کا تذکرہ کرتے رہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بار بار چھری چلاتے ہیں, پیچھے ایک دمبا آ جاتا ہے اور اس دمبے کو ذبح کر دیا جاتا ہے. بلکہ صحیح الفاظ تو یہ ہیں, ابراہیم چھری تو اسماعیل کی گردن پہ چلا رہے تھے لیکن دمبا پیچھے ذبح ہو رہا تھا, بالکل ایسی جیسے ریموٹ یہاں ہوتا ہے, بٹن ہمارے ہاتھ میں اور اثر ٹیلی ویژن کے اوپر پڑتا ہے. تو گرم پانی اگر مل جائے تو لاؤ, تھوڑا طبیعت زیادہ میری ناساز, گرم پانی تھوڑا. یہ ہے توحید. کس کو پکارا؟ رب کو پکار رہے ہیں. یونس علیہ السلام کو ابھی حکم نہیں ہوا کہ مچھلی کہ ابھی تم ہجرت کرو, لیکن یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کر جاتے ہیں. کشتی پہ بیٹھے, طوفان آ گیا, کشتی چلانے والا کہنے لگا اس کشتی میں کوئی اللہ کا نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے. کتنی جلدی پہچان لیا جاتا تھا, بھائی اٹھ جائے. کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوا. قرآن دازی ہوتی ہے, 50 پرچیاں لکھی جاتی ہیں, 50 کے نام ڈالے جاتے ہیں اور پرچیاں ڈال دی جاتی ہیں کشتی میں. اٹھاؤ, کون اٹھائے؟ کسی بزرگ آدمی سے اٹھواؤ. آئے یونس تو اٹھا, تجھ سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ یونس اپنے ہاتھ سے وہ پرچی اٹھا رہے ہیں. یونس نے جب پرچی اٹھائی تو یونس کا نام لکھا ہوا آتا ہے. یونس, مجھے تو امید نہیں تھی کہ تم بھی اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہو. چلو تمہاری وجہ سے سارے لوگوں کی جان خطرے میں, سب نے مل کر یونس کو سمندر میں ڈال دیا. یہاں سمندر میں ڈالا, فالتقمہ الحوت, وہاں مچھلی نے ان کو نگل لیا, لقمہ بنا لیا, مچھلی کھا گئی.
3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहते हैं, अपनी इस खता का इकरार मछली के पेट में इस जुमले से कर रहे हैं। किसी के जरिए बात नहीं पहुंचाई जा रही है, डायरेक्ट मछली के पेट में, और रब को इस तरीके से पुकार रहे हैं और अपनी खता का इकरार भी कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को वो जालिम कह रहे हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा, तौहीद की दावत देखो। अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, दुआ भी तो एक इबादत है और वो भी तेरे ही लिए है, इसलिए पुकार भी मैं तुझी को सकता हूं, किसी और को नहीं। इल्ला अंता, तेरे अलावा कोई पाक माबूद नहीं है। सुबहानका, तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इन्नी के लफ्ज पर गौर कीजिए। इन्ना अरबी जबान में यकीनन या बेशक या ताकीद के माना के लिए आता है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यकीनन मैं ही जालिमों में से था। अपने जुल्म का हम तो जालिम नहीं कहेंगे, उन्होंने अपने आप को कहा, ये तवाज़ुअन कहा। एक बंदे की वो होती है कि वो अपने आप को तवाज़ो के साथ पेश करे, अपने आप को छोटा बनकर पेश करे। कहा इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिमों में से था। अल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर यूनुस सारी जिंदगी अगर अपने इस गलती का, इस खता का इकरार न करता तो सारी जिंदगी अल्लाह उसको मछली के पेट में महफूज रखता। किसको पुकारा? याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, भाइयों ने कुएं में फेंक दिया यूसुफ को, लेकिन याकूब को पता नहीं कि मेरा बेटा कहां है। याकूब को अगर इल्मे गैब होता, नबियों को अगर इल्मे गैब होता तो कह देते मेरे बेटो तुम झूठ बोल रहे हो, उसको तो फलां फलां कुएं में फेंक दिया है, लेकिन नहीं। याकूब ने अपने रब को पुकारा। अल्लाह ने कहा याकूब तूने मुझे पुकारा, जब मैंने तेरा बेटा तुझसे छीना था तो तेरी आंखों की रोशनाई मौजूद थी, अब मैं तुझे तेरा बेटा लौटाऊंगा तो पहले तेरी आंखों की रोशनाई को लौटाऊंगा। रब को पुकारा, मसले हल होते गए। यहां नबी अकरम को ले लो, यहां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर पुकार रहे हैं तो अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल साहबा इंतहलिक हाज़िल साहबत लन तौबत बादल यौम। आय अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात हलाक ना हो जाए, अगर आज ये हलाक हो गई तो इस रुए जमीन पर कभी कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा। नबी अकरम ने तो तौहीद को इस तरीके से समझाया। अगर किसी के दिल में कुरान की बातें उतर रही हैं तो मुस्लिम शरीफ के ये अल्फाज भी वो अपने दिल में बिठाए। एक सहाबी हैं, अल्लाह के नबी से सवाल कर रहे हैं, अय अल्लाह के नबी अगर जंगल में मैं घिर जाऊं, चारों तरफ से मेरे दुश्मन कुफ्फार मुझे घेर ले और लाठी डंडे बर्छी और औजार असलहा लेकर मेरे पास मारने के लिए आए और मुझसे ये कहें कि तू अल्लाह का इनकार कर तब मैं तेरी जान बख्शूंगा वरना कत्ल कर दूंगा। अय अल्लाह के नबी अल्लाह के इनकार के अलावा कोई रास्ता नहीं है मुझे अपनी जान बचाने का, तो क्या करूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह का इनकार कर ले इस मजबूरी में और अपनी जान बचा ले। कहा क्या मैं ये कह दूं कि अल्लाह का इनकार करता हूं, अल्लाह नहीं है? कहा अगर ये कहकर तेरी जान बच रही है तो बचा ले। कहा अल्लाह के नबी अगर वो मुझसे ये कहे नहीं मेरे मालिक को, मेरे आका को, मेरे सरदार को सजदा करो तब मैं तुझे छोड़ूंगा वरना मैं कत्ल कर दूंगा। अल्लाह के नबी अगर वो जबरदस्ती अपने सरदार को सजदा करवाए तो क्या करूं? अल्लाह के नबी की जबान से क्या जुमले निकलते हैं, मुस्लिम के अल्फाज हैं, इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगर तुझे काट के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो अपने जिस्म को टुकड़े टुकड़े करवा लेना, अगर तुझे जलाकर राख बना दिया जाए तो ये भी करवा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने अपनी पेशानी को मत झुकाना। अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा ले। कहा अल्लाह के रसूल किसी को सजदा करके जान बच रही है तो? कहा बिल्कुल नहीं। इन कुतिलता बाबे तफील से आया है, कतला यक्तुलु कत्ल करना और कत्तला युकत्तिलु के माना होते टुकड़े टुकड़े करना, कीमा कीमा करना, बोटी बोटी करना। इन कुतिलता वो तुझे कत्ल ही नहीं, अगर तेरे जिस्म को बोटी बोटी कर दे, कीमा कीमा कर दे तो ये करवा लेना, लेकिन किसी गैर को सजदा ना करना। देख लो अब अपने इलाकों पर रोडों पर बने हुए पुख्ता कब्रों पर मनाजिर देख लो,
اور سجدوں کی بھی قسمیں ہونے لگی کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ تعبدی سجدہ نہیں ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت بری چیز ہے کسی غیر کو سجدہ مت کرنا۔ حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے تعظیمی سجدہ کر کے بچا لینا، اللہ کے نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر وہ سجدہ ہی کروا رہا ہے تو تعظیمی سجدہ کر دینا، عبادت کا سجدہ مت کرنا اور اپنی جان بچا لینا۔ لیکن نہیں، آپ نے ہر قسم کے سجدے سے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی سجدہ مت کرنا، سجدہ ہی نہیں ہے۔ اگر مردوں کے سامنے جھکنا جائز ہوتا تو نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجدہ بھی ہوتا۔ نماز جنازہ ایک جنازے کی نماز، ایک نماز ہے وہ بھی، کیونکہ نماز کے سارے شرائط اس کے اندر پورے ہو رہے ہیں۔ اس سے جنازہ پڑھنے سے پہلے وضو بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی جاتی ہے، اس کے بعد میں قبلے کی طرف چہرہ ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ نہ پڑھیں تو اس کی وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے آپ نہ پڑھیں، ورنہ آپ وہ حدیث دیکھ ڈالیے بخاری شریف کے اندر جو طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف سے مروی ہے، وعن طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنۃ، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ اس حدیث کو امام بخاری اسی طریقے سے کتاب الجنائز میں لائے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد تو وہ قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف کی حدیث۔ امت کا اجماع ہے اس پر، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی اور اہل حدیث سب کا۔ یہ الگ بات ہے کہ شیعہ ہمارے معاشرے سے کٹ گئے ہیں، اب وہ ہمارے اس بخاری کو نہیں مانتے ہیں، اب وہ تو قرآن کی تفسیر بھی نہیں مانتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان ان تینوں نے سورہ فاطمہ چرا لی، سورہ حسن چرا لی، سورہ حسین چرا لی، اور سورہ زین العابدین چرا لی، اور 10 پارے انہوں نے غائب کر دیے جو حضرت علی کے بارے میں وصیت تھی جس کے اندر۔ یہ عقیدہ ہے ان کا۔ اللہ رب العالمین ان کی اصلاح فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو پکا سچا کتاب و سنت کا شیدائی بھی بنا دے۔ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کیجئے کہ کیا معاملہ تھا، کیا ہے اس بخاری کے الفاظ۔ طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ، ایک جنازے کی نماز میں شریک تھا، میں شامل تھا۔ فقرأ بفاتحة الكتاب، قرأ بے کے صلے کے ساتھ آتا جیسے اقرأ باسم ربک الذی خلق، فقرأ بفاتحة الكتاب، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی زور سے۔ ہم لوگ پیچھے تھے، انہوں نے زور سے سورہ فاتحہ پڑھی۔ ہمارے علاقے میں زور سے سورہ فاتحہ پہلی بار پڑھی گئی۔ کہتے ہیں جب انہوں نے سلام پھیرا تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، انہوں نے زور سے سورہ فاتحہ کیوں پڑھی؟ یعنی پڑھی تو جاتی تھی سورہ فاتحہ لیکن آہستہ، جنازے کی نماز آہستہ پڑھی جاتی تھی، لیکن انہوں نے زور سے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، شاید سورہ فاتحہ پر اعتراض ہے ان کو، یہ زور سے کیوں پڑھی؟ کہا قال لتعلموا، میں نے جان بوجھ کر زور سے پڑھی تاکہ تم کو بتا دوں، لتعلموا تاکہ تم کو علم ہو جائے، لتعلموا تاکہ تم کو اس بات کی جانکاری ہو جائے، انہا سنتن کہ اللہ کے رسول نے زور سے بھی پڑھائی ہے۔ انہا سنتن یہ بھی نبی کا طریقہ ہے، انہا سنتن کی یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زور سے بھی سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، تو زور سے پڑھو یا آہستہ، لیکن بغیر سورہ فاتحہ کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں ہیں اور عبداللہ ابن عباس نبی کے انتقال کے بعد ہی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انہا سنت، ان کی یہ بھی سنت ہے۔ آپ کہتے ہو بہت آسانی سے کہ منسوخ ہے، تمہاری زبان کے کہہ دینے سے منسوخ نہیں ہو جائے گی۔ یہاں بال کی کھال نکال لی جاتی ہے، دلائل کو سامنے کھنگال کے رکھ دیا جاتا ہے اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ واقعے اور قصے ہوں گے ہمارے بھائیوں کے پاس کہ فلاں بابا کے لوٹے میں پورا تالاب آ جاتا تھا اور رابعہ بصری سمندر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ یہ کرامتیں تم کو مبارک ہو۔ جو کام جناب محمد رسول اللہ نے کبھی نہیں کیا، اگر کوئی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کوئی پیر نہیں، وہ اپنے بزرگ کو بزرگ نہیں بلکہ شیطان بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ رابعہ بصری کیوں کا سمندر کا سفر کر رہی تھی، نماز کا وقت ہو چکا تھا، پتہ نہیں ہے قبلہ کہاں ہے، سمندر میں اندازہ نہیں لگا پا رہی ہیں اور مصلی بچھایا ہے، مصلی پر کھڑی ہیں، سمندر میں مصلی چل رہا ہے اور سمندر کی موجیں رابعہ بصری کو لے کے چل رہی ہیں اور قبلہ نہیں معلوم ہے۔ پھر کیا ہوا کہ
کہ کہا قبلہ ہی اٹھ کے سمندر میں چلا آیا اور رابعہ بصری نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی. اب تم کہتے ہو کہ ان عقیدوں کو میں مان لوں. اللہ کے نبی 13 سال مکے میں رہے اور مکے کے لوگوں نے ستایا، اتنا مارا کہ لہو لوہان کر دیا. آپ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے. جب آپ ہجرت کر رہے تھے، جانے سے پہلے آپ نے قبلے پر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا، اس پر ہاتھ دیا اور خانہ کعبہ کو بوسہ دیا، اور بوسہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، آئے خانہ کعبہ، مجھے تیرے باشندوں نے، مجھے مکہ کے باشندوں نے میں نکلنے پہ مجبور کر دیا. آئے کعبہ، مجھے قسم ہے میرے اور تیرے رب کے عزت و جلال کی، اگر مکے کے کافروں نے مجھے ستایا نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. 10 سال مدینے میں رہے تو آپ مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. آپ سوتے تھے تو آپ نے شہر مکہ کی طرف رخ کر کے سوتے تھے. لوگوں نے پوچھا ایسا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی ہے، میرے وطن کی محبت. وہ حدیث تو ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے، لیکن یہ واقعہ صحیح ہے کہ مجھے مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی ہے. 10 سال مدینے میں رہے، یہ خانہ کعبہ میرے نبی کے لیے مکے سے اٹھ کر مدینے نہیں پہنچا. رابعہ بصری محمد الرسول اللہ سے بھی بڑی اللہ کی ولیہ رہی ہوں گی، ہائے ہائے ان کے لیے خانہ کعبہ ہی اٹھ کے چلا گیا. اب بتاؤ ہم تمہاری ان من گھڑت داستانوں کو مانیں یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو دیکھیں اور آپ کے اس عظمت کو دیکھیں؟ اس باعظمت ہستی کے لیے خانہ کعبہ نہیں اٹھا، ان سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ ایک کتاب آتی ہے، پتہ میں دے دیتا ہوں آپ کو، نوٹ کر لیجئے گا. وہ کتاب آپ بریلی شریف، تھوڑی دیر کہنے کا حق ہے مجھے، آپ نہ کہیے، بریلی شریف سے منگا لیجئے. اس کتاب کا نام ہے سیرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. اس کتاب کے صفحہ نمبر 283 پر 283 پر آپ دیکھیے گا، لکھا ہوا ہے کہ جب یہ اجمیری بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ان کے زمانے میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ جب یہ نماز پڑھنا شروع کرتے تھے اور نماز پڑھ کے جب سلام پھیرتے تھے، داہنی طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ، تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے، اور بائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے. دائیں طرف سلام پھیرا تو کتنے؟ 90,000. بائیں طرف سلام پھیرا تو کتنے؟ 90,000. یعنی ایک وقت کی نماز میں 1,80,000. دن بھر میں 5 نمازیں اگر پڑھ لی ہیں تو 9 لاکھ سیدھے. ایک دن میں 9 لاکھ. سنتیں الگ ہیں، نوافل الگ ہیں. کتنے کیا ہو جاتے تھے؟ میں نے کتاب کا نام بتلا دیا ہے. کتاب کا رائٹر ہے ارشد القادری. کتاب کے صفحہ نمبر 283 پر لکھا ہوا ہے، اور کتاب بھی وہاں ملتی ہے کہ جہاں آپ کے پاکستان کا بھی اگر کوئی وزیر اعظم جاتا ہے تو جب تک اس کے ساتھ چکر نہ لگا لے، پھیرے نہ لگا لے، وہ واپس لوٹ کے نہیں آتا ہے اجمیر سے. آپ کے یہاں کا بھی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سب جب تک اجمیر کے چکر نہ لگا لیں وہ لوٹ کے واپس نہیں آتے ہیں. اور میں نے کتاب کا حوالہ بھی وہیں سے دیا ہے جہاں سے پوری نسل پھیلی ہے، بریلی شریف. یہ کتاب وہاں سے چھپی ہے. صفحہ نمبر 283. دائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000، بائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000. ایک وقت کی نماز میں 1,80,000. 5 وقت کی نماز میں 9 لاکھ آدمی. اب سوچو کہ ان کی زندگی اگر 40 سال بھی دعوت و تبلیغ میں گزری ہے تو کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ اور جوڑ لینا کہ کتنے آدمی. یہاں ایک وقت کی نماز میں 1,80,000. صرف ایک وقت لے لو، 5 وقت بھی مت لو. 5 وقت میں 9 لاکھ، ایک وقت میں 1,80,000. اور اللہ کے رسول نے جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، مکے کے اندر 13 سال جب محنت کی اور لوگوں نے جب آپ کو مجبور کر دیا، آپ نکلے تو مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیا، تو 13 سال مکے میں اور کچھ دن مدینہ میں جب مکے اور مدینہ کے سارے لوگوں کو جوڑا گیا تو 13 سال کی اس شدید محنت میں نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد تھی 313. 13 سال کی شدید محنت کے باوجود کتنے تھے؟ 313. یہاں ایک وقت کی نماز میں کتنے ہو رہے ہیں؟ 1,80,000. ہم سے کہتے ہیں یہ کرامتیں مان لو. میرے بھائیوں، ایسا لگتا ہے کہ ان مولویوں کو وظیفہ ملتا رہتا تھا، کھانا پینا سب پہنچتا رہتا تھا، اور ان کے دماغ میں جو آتا تھا سب لکھ مارتے تھے. اب ایک کتاب ہے
آپ پڑھیے ملفوظات میں بھی واقعہ مل جائے گا، سیرت غوث پاک، اس میں ایک دوسرے ولی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیر، یہ ولی جو تھا وہ کیا کرتا تھا، ایک دن میں 2000 رکعتیں پڑھتا تھا۔ کتنی؟ 2000 رکعتیں۔ میں پڑھنے لگا، میں نے کہا یا اللہ یہ 2000 رکعتیں کیسے پڑھتا ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا کہ 4 رکعت پڑھتا ہوں کتنی دیر میں ہوتی ہیں۔ تو جب میں نے بہت جلدی جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جب جلدی پڑھی ہے تو 4 رکعت پڑھنے میں مجھے 6 منٹ لگے، یعنی ایک رکعت میری 1.5 منٹ میں ہوئی۔ تو میں نے سوچا چلو اس سے بھی جلدی اگر اس نے پڑھی ہوگی تو ایک رکعت کو 1 منٹ مان لو، 1 منٹ میں تو 4 رکعت 4 منٹ میں، حالانکہ میں نے 6 منٹ میں پڑھی، اس نے 4 بھی میں پڑھ لی ہوگی۔ تو اگر 1 منٹ میں 1 رکعت مان لوں میں تو آپ اس سے جوڑیے 1 منٹ میں 1 تو 60 منٹ میں 60، یعنی 1 گھنٹے میں 60، تو 1 گھنٹے میں 60 ہے تو 24 گھنٹے میں کتنی ہوئی؟ جب میں نے کیلکولیٹ سے جوڑا تو 1440۔ 2000 رکعتیں پڑھتا، جبکہ 1 منٹ کی 1 رکعت جوڑی جائے تو 24 گھنٹے میں کتنی ہو رہی ہے؟ 1440۔ اور وہ بھی کب؟ جب یہ بابا لیٹرین نہ کرتا ہو تب، کھانا نہ کھاتا ہو تب، غسل نہ کرتا ہو تب، اور 1-2 گھنٹہ سوتا بھی نہ ہو تب۔ اگر 1 گھنٹہ سویا 24 گھنٹے میں تو 60 رکعتیں کم کر لو، 10 منٹ کھانے میں لگایا 10 رکعتیں کم کر لو، تب 1440 ہو رہی ہیں۔ پھر میں نے سوچا پتہ نہیں یہ بابا نماز پڑھ رہے تھے یا ہمارے انڈیا کے بابا رام دیو کی طرح ایکسرسائز کر رہے تھے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ راجدھانی ایکسپریس چل رہی ہے یہ نمازیں، اور نیچے لکھا ہے نوٹ، یہ جملہ میں کہوں گا چاہے آپ کو کتنا ہی برا لگے، نیچے لکھا ہوا ہے نوٹ، آئے وہابیو، آئے اہل حدیثو، کیا ایسا بزرگ پیر تمہاری قوم میں بھی آیا ہے جو ایک دن میں 2000 رکعتیں پڑھتا ہو؟ میں نے اپنے انڈیا میں ایک رسالے میں لکھا تھا الحمدللہ ایسا کوئی شیطان ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوا۔ یہ پیر ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانے کی ہوگا کون۔ آج کل جھگڑا دوسرا چل رہا ہے، کہتے ہیں کہ ایک عورت پیر نے تقریر کہا کہ سنو، جو آدمی اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی مل کے کھاتا ہے اس کی محبت بڑھتی ہے۔ تو ایک عورت نے کہا پیروں کو دیکھتی ہوں کہ یہ کتنے مل کے کھاتے ہیں، آج کے پیر یہ کہاں شاہ ولی اللہ محدث وہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی، ارے خبردار جو ان کو تم نے اپنا بزرگ کہا ہے، یہ تو ہمارے بزرگ تھے، ان کو تم زبردستی چھین کر اپنی جھولی میں کیوں بھرنا چاہتے ہو؟ ان کی کتاب پڑھ لو، گنیا تو طالبین رفع الدین کرتے تھے۔ اگر واقعی تم پیر کے مرید ہو تو جو کام پیر نے کیا وہ مرید بھی کرے، وہ زور سے آمین بولتے تھے، تم بھی بولو جو پیر نے کیا اس کو مرید کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اور ہم سے کہتے ہیں وہابیوں کے اندر پیر نہیں، اور ہم بھی وہ جملے دہراتے ہیں کہ ارے تم تو اتنے غریب، بے بس اور بے کس اور مجبور ہو کہ تمہیں تو تمہارے خاندان میں کوئی پیر بھی نہیں ملا، تمہیں پیر بھی ملا ہے تو اہل حدیثوں کے خاندان کا ملا ہے، ہمارے گھر کا تمہیں پیر ملا ہے، تمہیں تو 11ویں شریف کی ڈیگ چڑھانے کا بزرگ بھی ملا ہے تو ہمارا بزرگ ملا ہے، جس نے اپنی کتاب گنی تو طالبین میں لکھا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 1 فرقہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا عبد القادر جیلانی سے وہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ کہنے لگے وہ جنت میں جانے والی جماعت اہل حدیث کی جماعت ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا کہ اہل حدیث کی پہچان کیا ہوگی؟ کہنے لگے اہل حدیث کی نہیں، میں بدعتی کی پہچان بتاتا ہوں کہ بدعتی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا۔ تو میں پیر بھی ملا ہے تو ہمارے خاندان کا ملا ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بات آ گئی تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں اس نے دعوت کی کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا۔ اب معاملہ پیچیدہ، گھی اور وہ بھی گرم گرم کھچڑی میں کس کی زبان نہیں للچائے گی؟ تو تینوں پیر بیٹھے تھے، تو ایک سوچ رہا ہے میرے پاس آ جائے، دوسرا سوچتا میرے پاس آ جائے، تیسرا سوچ رہا میرے پاس آ جائے۔ تو پہلا پیر کہتے نہیں دلائل بہت ہوتے ہیں مولویوں کے پاس، یہ ہار جلدی نہیں مانتے، انگلی ڈالی کا جانتے ہو جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی؟ کیسے بہ رہی ہوگی؟ اس نے انگلی ڈالی اور گڈھا بنا دیا نالی، ایسے کہا تجری من تحتها الانہار۔ اب وہ گھی تو گرم تھا، پگھل گیا تھا، وہ نالی کے ذریعے سب بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ دوسرے نے کہا بے کم بخت، سوچا میں نے مجھے ملا یہ لے گیا یہ۔ اس نے کہا جنت میں صرف دودھ ہی کی نہر تھوڑی ہوگی، آپ نے تو معاملہ ہی الٹا کر دیا۔ ارے وہاں دودھ کی نہر آپ کی طرف بہ رہی ہوگی، شہد کی اور شراب کی نہریں ہماری طرف بہ رہی ہوں گی۔ اس نے 2 انگلی ڈالی اور کہا عینان تجریان من تحتها الانہار، وہ سب اپنی طرف کھینچ لے گیا۔
تیسرے نے کہا اللہ سوچا تھا مجھے ملے لیکن لے گیا یہ، میں کیسا فارمولہ ایجاد کروں کیونکہ اس کی طرف بھی آ گیا، میں ایسا کرتا ہوں کہ سب کو مل جائے۔ اس نے کہا یار تم لوگ جنت و جہنم کی باتیں بہت جلدی کرنے لگے ہو، ڈائریکٹ جنت و جہنم میں پہنچ گئے ہو، ارے پہلے قیامت سے نپٹو۔ کہیں قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ ہوگا، اور جانتے ہو جب زمین پہ بھوکمپ اور زلزلہ آئے گا تو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ایسے ایسے ہلائی جائے گی۔ وہ گھی چاروں طرف پھیل گیا، کہا بے ایمان کہیں کہ اب کھا، مجھے کیوں بھوکا مار رہا تھا؟ یہ آج کل کے پیروں کا حال ہے۔ عبد القادر جیلانی کہاں وہ، کہاں آج کے پیر، کہاں آج کے پیر؟ تصور کیجئے آج کے پیر وہ ہیں بریلی میں خود تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کرتے کرتے کہتے دور دور ہٹ ہٹ۔ تقریر کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا ارے تمہیں معلوم نہیں؟ کہا مجھے کیا معلوم، آپ دور دور ہٹ ہٹ کر رہے تھے۔ بولے خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تو اس کو بھگا رہے تھے۔ یہ آج کے پیر ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کا کتا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر حوالہ آپ کی کتاب میں موجود نہ ہو تو گردن اڑا دو میری۔ بیوی نے کہا اچھا یہاں سے خانہ کعبہ کا کتا دکھ رہا ہے، کل ان کا امتحان لیتی ہوں۔ دوسرے دن کہا ان کی فیوریٹ ڈش جو تھی وہ سادہ چاول، اوپر سے چینی شکر اور گھی، اس کو ملا کر وہ کھاتے تھے، یہ ان کا فیوریٹ فوڈ تھا، بہترین کھانا، یہ ان کی فیوریٹ ڈش تھی۔ تو بیوی نے کیا کیا، گھی اور چینی نیچے رکھ دیا، اوپر سے چاول ڈال دیے، دسترخوان لائی بچھایا، کہا لیجئے یہ کھائیے تب تک میں پانی لاتی ہوں۔ یہ پانی لے کے آئی، کہا ارے ابھی کھایا نہیں آپ نے، شروع تو کرو۔ کہا پاگل ہے کیا، گھی اور چینی تو لے کے آؤ، آج کیا سادہ کھاؤں؟ کہا او ہو کیا ہوا کہ کل تو خانہ کعبہ کا کتا آپ کو بریلی سے دکھ رہا تھا، اتنی دور کا کتا دکھ رہا تھا آپ کو، اور یہاں بیٹھے بیٹھے بھگا دیا، اور آپ کی پلیٹ چاول کے نیچے گھی اور چینی میں نے پہلے سے ڈال دی، یہ دکھائی نہیں؟ ہری پگڑی اتاری اور کہا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ یہ مشہور ہے، یعنی آدمی بدنام ہوتا ہے تو گھر سے ہوتا ہے، یعنی عورت ہی جتنی کمزور نفس جانتی ہے اپنے شوہر کی کوئی دوسرا نہیں جان سکتا ہے۔ میرے بھائیوں توحید کی طرف آؤ۔ توحید ہے یہ کہ ابراہیم نے رب کو پکارا، یونس نے رب کو پکارا، آدم نے رب کو پکارا۔ میں آپ کو ذرا ایک واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ تورات، جس کا موجودہ نام اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ آج بھی تورات میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک بار یہ دعا کی اور تمنا کی، آئے اللہ کیا اس دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی عبادت کرنے والا ہے؟ اللہ نے کہا فلاں جنگل میں۔ کہ اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کہا اس جنگل میں جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے اس بزرگ سے ملنے کے لیے۔ تورات کا واقعہ ہے، توحید دیکھیے تورات میں۔ اس کے بعد میں ایک واقعہ میں ہندو دھرم کا سناؤں گا آپ کو۔ تورات میں یہ واقعہ کہا کہ اچھا اس بزرگ کی طرف چلنے لگے موسیٰ علیہ السلام، اور جیسے ہی اس بزرگ کے قریب جنگل میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس بزرگ چٹائی بچھائے ہوا، وہ بزرگ اور سجدوں پہ سجدے کرتا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جب اس بزرگ نے سلام پھیرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بزرگ بندے تو یہاں کب سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے؟ بولا جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں۔ کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا اللہ نے مجھے خواب میں یہ دکھایا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات پر ایمان لاؤں گا، میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں اور یہ میری اوپر اتری ہوئی کتاب ہے۔ جیسے اس بزرگ نے اس کتاب کو دیکھا، جو اس کے اندر اس کو نشانیاں دیکھنا تھی اس کو مل گئیں، اور وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، پھر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے آئے بزرگ بار ذرا میری خدمت کے لیے کوئی کام بتاؤ، تم بزرگ ہو چکے ہو، تم اٹھنے بیٹھنے کے، تم چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہو، میں تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ اس بزرگ نے کہا موسیٰ آج کوئی پانی لے کر نہیں آیا، کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، میں کھانا کھائے بغیر تو رہ سکتا ہوں لیکن پیاس کی شدت مجھے پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کہیں ایک گلاس پانی مل جائے تو لے آؤ۔ حضرت موسیٰ پانی کا کٹورا برتن لے کر پانی کی تلاش میں نکل گئے لیکن پانی کہیں نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ شہر کی آبادی میں نکل گئے، پانی وہاں مل جاتا ہے، پانی لے کر واپس آ رہے ہیں۔ جیسے ہی پانی لے کر واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی موسیٰ کے درمیان اور اس بزرگ کے درمیان 100 میٹر 200 میٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ بزرگ دور سے دیکھ کر کہتا ہے موسیٰ ذرا جلدی آؤ، میری زبان سوکھی جا رہی ہے، میرا حلق میں کانٹے پڑے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے تیزی سے قدم آگے بڑھایا، جیسے ہی اس بزرگ کو زمین سے اٹھا کر اپنی ران کے اوپر اس کے سر کو رکھا، اس بزرگ کی روح کب سے ان سروں سے پرواز کر گئی۔
اس بزرگ کا انتقال ہو گیا اور وہ پانی نہیں پلا سکے. حضرت موسیٰ آگے لکھا تورات میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں موسیٰ بڑا جلالی تھا, غصے کا تیز تھا. اس نے اس بزرگ کے سر کو زمین پہ رکھا, پانی سے بھرا ہوا پیالہ اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا اور کہا اے اللہ یہ تیرا انصاف کیسا ہے, میری سمجھ میں نہیں آتا. ایک بزرگ بندہ زندگی بھر تیری عبادت کرتا رہا, تیرے سامنے سر جھکاتا رہا, اور آج تو نے اس کو 2 گھونٹ پانی پینے کی بھی مہلت نہیں دی. اے اللہ یہ تیرا انصاف میری سمجھ سے بالاتر ہے, میری سمجھ سے پرے ہے, میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ تیرا انصاف کیسا ہے. آگے لکھا ہے موسیٰ کلیم اللہ تھا, ڈائریکٹ اللہ سے کلام ہوتا تھا, اللہ سے باتیں ہوتی تھی. غیب سے آواز آئی موسیٰ اپنی زبان کو لگام دے, موسیٰ اپنی زبان کو لگام دے اور سوچ میں نے اپنے اس بندے کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا. کہا اللہ میں کیا جانوں, جب موت کے گھاٹ اتارا ہی ہے تو وجہ بھی بتلا دے. کہا موسیٰ تو آج اس جنگل میں پہنچا ہے, لیکن یہ بتا کہ جب سے اس بزرگ نے ہوش سنبھالا تب سے اب تک جو عبادت کرتا تھا اس کو کھانا کون پہنچاتا تھا؟ کہا اللہ تو. کہا پھر اس کو پانی کون پہنچاتا تھا؟ کہا اللہ تو. جب کھانا میں پہنچاتا اور پانی بھی میں پہنچاتا تھا تو آج جب میرے بندے کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی, آج جب میرے بندے کو طلب ہوئی, اور آج جب میرے بندے کے مانگنے کا وقت آیا تو بتا اس کو پانی کا سوال تجھ سے کرنا چاہیے تھا یا مجھ سے؟ بتا اے موسیٰ اس کو پانی کا سوال تجھ سے کرنا چاہیے تھا یا مجھ سے؟ کہا اللہ پانی کا سوال تو تجھ سے ہی کرنا چاہیے تھا. کہا اے میرے موسیٰ, اے موسیٰ میں نے اس لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ دنیا تجھ کو خدا تصور نہ کرے, تجھ کو رب نہ تصور کرے. میں نے اس لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ دنیا جان لے کہ کسی نبی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو 2 گھونٹ پانی پلا سکے. تورات میں آج بھی یہ توحید موجود ہے, آج بھی. یہ الگ بات ہے کہ زندہ سے مدد طلب کی جا سکتی یا نہیں, زندہ سے مدد طلب کرنے کو شریعت اسلام جائز قرار دیتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں مجھے پین دے دو, آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کتاب دے دو, یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی مجھے آپ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں, آپ سے ہم نے لے لیا, ہم سے آپ نے لے لیا, لیکن بزرگوں کو ہم اس عقیدے سے نہیں مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں, یہ غریب نہیں ہے, ان کو ہماری کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور جب یہ عقیدہ ہو تو پھر معاملہ شرک اور کفر تک پہنچتا ہے. ہاں بیوی سے ہم کھانا مانگتے ہیں, وہ خدا نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھانا دے رہی ہے, بلکہ اس کو گوشت کا انتظام ہم کرتے ہیں, مرچ مسالے کا انتظام ہم کرتے ہیں, اس کے لیے سبزی اور آٹا اور چاول ساری چیزوں کا انتظام کر کے ہم دیتے ہیں, یعنی وہ ہماری بھی محتاج ہے. جب دونوں کو محتاج مان لیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں. اور یہی عقیدہ ہے ہمارا. یہ مائک کیوں لگایا ہے صاحب؟ دور تک آواز جائے. اس مائک سے جب دور تک آواز جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ لیا ہے نا تم نے. بغیر مائک کے وسیلے سے اتنی دور آواز نہیں جاتی ہے, تو اتنی اوپر تمہاری آواز بغیر باباؤں کے وسیلے کے کیسے پہنچ جاتی ہے؟ ہاں تمہارا اعتراض بالکل بجا ہے, تمہارا اعتراض بالکل صحیح ہے, لیکن اس مائک میں ہم اس لیے بولتے ہیں اور اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ جتنے دور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بغیر مائک کے میری بات سمجھ نہیں سکتے, کیونکہ میری زبان کمزور ہے, اتنی زور آواز نکل نہیں سکتی, اور ان کے کان کمزور ہیں, وہ بغیر مائک اور لاؤڈ اسپیکر کے وہ سن نہیں سکتے. اور جب کان بھی کمزور ہو اور زبان بھی کمزور ہو تو پاور کا وسیلہ لینا پڑتا ہے, ہمیں مائک کا وسیلہ لینا پڑتا ہے. لیکن جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پکارنے والی زبان کمزور ہے لیکن سننے والے تیرے کان کمزور نہیں. ہم اس عقیدے سے پکارتے ہیں کہ اللہ تیری کانوں کی قوت سماعت کا یہ حال ہے کہ یہ سورج ہماری زمین سے 9.5 کروڑ میل کی بلندی پر ہے, اس کے بعد سیارے اور اس کے بعد کہکشائیں, اور ایک کہکشاں ایسی ہے کہ جہاں تک انسان کو پہنچنے میں 40 لاکھ سال لگ جائیں گے. کتنی مدت؟ 40 لاکھ سال. لیکن کب؟ جب آپ ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کریں جو راکٹ 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو, تب آپ کو اس کہکشاں تک کب پہنچائے گا؟ 40 لاکھ سال میں. 1 سیکنڈ میں 1,86,000, تو 1 منٹ میں کتنا, 1 گھنٹے میں کتنا, 1 دن میں کتنا, 1 ہفتے میں کتنا, 1 مہینے میں کتنا, 1 سال میں کتنا, 1,000 سال میں کتنا, 1,00,000 سال میں کتنا, پھر 40 لاکھ سال میں پہنچے گا اس کہکشاں تک. تصور کیجئے, تب کہکشاں آتی ہے, اس کے پرے بہت اوپر پہلا آسمان, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر 5واں, پھر 6واں, پھر 7واں, اس پر اللہ کا عرش, اور اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود
काली रात में, काले अंधेरे में, काले जंगल में, काली रात में, जब काले पत्थर पर, काले पहाड़ पर कोई चींटी चलती है, तो हम अहले हदीसों का, हम मुसलमानों का अकीदा ये कि इतनी बुलंदी के बावजूद भी वो काली रात में काले पत्थर पे काले रंग की चींटी जो चल रही है उसके को देखता ही नहीं, बल्कि चींटी जब चलती है तो उसको पत्थर पर रेंगती है, पत्थर पर पैर के रखने की जो आहट होती है वो अल्लाह उस पैर के आहट को भी सुन लेता है। जो इतना सुनने पर कादिर हो उसको आप ये कहो कि वसीले की, इसका मतलब ये है कि बगैर ताल्लुकात अल्लाह इनकी इसलिए सुनता है कि इनके ताल्लुकात हैं। हमारे बहुत से भाई कहते हैं हम तो इनको इसलिए अल्लाह, ये इनके अल्लाह से ताल्लुकात हैं। ताल्लुकात का मतलब ये नहीं है कि आप उसूल बदल देंगे, मांगना अल्लाह ही से पड़ेगा। वो जो उन्हीं यस्तजिब लकुम, मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं तुम्हें दूंगा। ताल्लुकात का मतलब ये नहीं। ये आपका कौन सा इलाका कहलाता है? नॉर्थ नाजिमाबाद, अगल बगल में कोई स्टेशन नहीं है, और मैं आपसे कहूं कल मुझे कराची से लाहौर जाना है और मैं यही सोचता हूं कल ट्रेन मुझे लेने के लिए आएगी, आपको स्टेशन तक छोड़ने जाने की जरूरत नहीं, तो आप कहेंगे कितना बड़ा पागल मौलवी है, ये कह रहा है कि ट्रेन यहां स्टेशन पे नहीं यहां लेने आएगी। आप कहें मौलवी साहब नहीं वहीं चलना पड़ेगा, नहीं ट्रेन यहीं लेने आएगी, मैं तो नहीं जाऊंगा वो आए। अरे यहां कैसे आएगी? आएगी ना, ट्रेन के ड्राइवर से हमारे ताल्लुकात हैं, ट्रेन के ड्राइवर से हमारे ताल्लुकात हैं। अब तसव्वुर करो कितना बड़ा आदमी हमको पागल कहेगा। अबे चाहे कितने बड़े तेरे ताल्लुकात रहें, लेकिन उसूल नहीं टूटता है, जाना स्टेशन ही पे पड़ेगा। उसूल नहीं टूटता, ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह इनको बख्शने पर कादिर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अपना पावर अपना इख्तियार इनको दे दे, मांगना अल्लाह ही से पड़ेगा। ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है। हम इन नेक बंदों के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तो इनको भी ग़रीक़ रहमत अता फरमा। तसव्वुर कीजिए, दुआ का सब मोहताज हैं, और हमसे ये ना कहो मौलवी साहब पीरों वलियों के लिए दुआ कर रहे हैं, वो तो जन्नती हैं, दुआ तो आप भी करते हो। बोलो कहते हो या नहीं? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बताओ कहते हो या नहीं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। ये रहमतुल्लाह अलैह क्या है? ये दुआ नहीं है, अल्लाह की रहमत हो उन पर। दुआ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? पता ये चला कि इंसान मरने के बाद, इंतकाल के बाद अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक है, और वो आपकी दुआ का मुस्तहिक है। चाहे कितना बड़ा बुजुर्ग पीर रहे, वो आपकी इंतकाल के बाद वो फिर मुसलमानों की और मोमिनीन की दुआओं का मुस्तहिक है, और उसको चाहिए, और वो हर दुआ का इंतजार करता है कि हमारे भाइयों की तरफ से हमारे लिए कोई दुआएं आए। तुम भी तो उनके लिए दुआ कर रहे हो। मेरे भाइयों, ये तौहीद है, हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी वो तौहीद मौजूद है। क्या कहा कि जब सीता, रामचंद्र जी की पत्नी थी सीता, उसको रावण लेके भाग गया, 14 साल का वनवास कर लिया था। जाहिर बात है रहबानियत अख्तियार करेंगे तो कोई ना कोई लेके। हमारे यहाँ 11 बीवियों की हिफाजत की है अल्लाह के नबी ने, और किसी पर किसी ने गलत नजर भी नहीं डाली। यहाँ एक ही बीवी थी रामचंद्र जी की, सीता, वो उसकी भी हिफाजत नहीं कर पाए, और रावण लेके फरार हुआ। श्रीलंका से छुड़ा के लाया गया, हनुमान गए, लक्ष्मण गए। सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं अपने हाथ का कंगना फेंक गई, कहीं चूड़ी फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं पायल फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, ताकि लोग तलाश करते आए तो मेरी ये निशानियां देखते देखते करीब पहुंचते चले जाएं। हनुमान जी को सारी चीजें मिलती गई, और लक्ष्मण जो सीता के छोटे देवर थे, सीता के देवर, उससे पूछा ये किसकी? कहा मेरी भाभी का है। और आगे बढ़े, ये किसका? कहा ये भाभी का है। और आगे बढ़े, ये किसके? कहा भाभी का है। उसके बाद में लास्ट में नाक की नथुनी मिली, कहा हनुमान ने, लक्ष्मण ये किसकी है? वाल्मीकि रामायण के हवाले से मैं ये बात कह रहा हूं, ये किसकी है? कहा ये नथुनी नहीं जानता हूं। कहा क्यों? तुम सारी चीजें जान गए, नथुनी? कहा नथुनी मेरी भाभी नाक में पहनती थी, और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा ये क्यों? कहा वो मेरे राम की पत्नी है, मेरे बड़े भाई की बीवी है, मैं कौन होता हूं देखने वाला। हिंदू धर्म में भी देवर का पर्दा, भाभी को देवर से पर्दा है, हिंदू धर्म के अंदर भी। अब मॉडर्न या मगरबी तहजीब अगर इस चीज को खत्म कर दे तो इसमें मेरे भाइयों धार्मिक किताबों का कोई कसूर नहीं है। अब मैं आखिरी बात बतला रहा हूं, इतनी जबरदस्त बात यहां पर कही गई है। जब हनुमान और लक्ष्मण दोनों को, जब सीता को छुड़ा के लाए, तो सीता जी ने सबसे पहले रामचंद्र जी के पैर छूना चाहे कि मैं अपने राम का आशीर्वाद ले लूं, अपने पति और शौहर के सामने झुक जाऊं। जैसे ही झुकी,
राम के पैर छूने के लिए रामचंद्र जी ने ये कांधा पकड़ के उठाया। क्या कर रही हो? कहा मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ, आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको नमस्कार कर रही हूँ, आपके सामने झुक रही हूँ। कहा सीता नहीं, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। हाय सीता, मैं तेरा राम हूँ और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। सीता मैं राम हूं तेरा और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः। तू अपने राम को प्रणाम न कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है। राम रामाय नमः, राम के राम को यानी ऊपर वाले अल्लाह के सामने झुक। नमः के माना झुकना, और ये नमाज का जो लफ्ज बोला जाता है ये संस्कृत का लफ्ज है। नम अज, नम के माना सर झुकाना, और इसी से बनता नमस्ते। हम तुम्हारे सामने झुक रहे हैं। हमने हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को, मुसलमानों को नमस्ते कहना छुड़वाया है कि हम तुम्हारे सामने, हमारी पेशानियां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कब्र पे नहीं झुकती हैं, तो जो पेशाब करके इस्तंजा करने की तमीज नहीं जाने, इनके सामने झुकेंगी? नहीं, नम के माना सर झुकाना, और आज मानी ईश्वर अल्लाह। नम आज, नम प्लस अज दोनों को मिलाया तो बना नमाज, यानी अल्लाह के सामने सर को झुकाना। ये फारसी का भी लफ्ज हो सकता है, लेकिन मेरी तहकीक ये है कि ये संस्कृत का लफ्ज है। संस्कृत में मुझे अज के माना ईश्वर और नम के माना सर झुकाने का मिला है, और इन दोनों से मिलकर बना है नमाज। नमाज यानी अल्लाह के सामने सर झुकाना। कहा सीता तू मेरे सामने मत झुक, उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का भी राम है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तौहीद क्या है। हिंदू धर्म के अंदर भी तौहीद मौजूद है। यशित्तियो यो पिम्बिम्बा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। मैं सुनाना नहीं चाहता था आपको, लेकिन अब जब तवाजुन आया है तो एक दो चीजें बता देता हूं, वरना ये इलाका, हमें हिंदुस्तान में ही ये सारी तकरीरें मुझे करना पड़ती हैं, और वहां काफी तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई आते भी हैं, और अल्लाह का शुक्र है उनको फायदा पहुंच भी रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इस्लाम की तालीम से, इस्लाम की तालीम से उनको फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब मांग, सवाल कर तो अल्लाह से सवाल कर, और जब मदद तलब कर तो अल्लाह से मदद तलब कर। ये पूरी तौफीक अता फरमा। सवाल ये आया कि कोई शख्स अगर अपनी बहन की शादी करे तो वो उसे निकाह में अपने दोस्त वगैरह को बुला सकता है या नहीं, इस बारे में कुरान और हदीस से वजाहत करें। देखिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं मिलता है, बल्कि जो लोग लड़की वाले के यहाँ बहैसियत बाराती बन के जाते हैं उनके बारे में मुस्नद अहमद की ये रिवायत है कि दखला सारिकन व खरज सारिकन, वो चोर बन के दाखिल होते हैं और डाकू बनकर निकलते हैं। अगर एक दो दोस्तों को बुला रहा तो ये उसकी हैसियत के ऊपर है, और उसको वो शरीयत से न जोड़े कि ये भी सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है, उसको वलीमे तक महदूद रखे। लड़की वाले के यहाँ खाने का बहरहाल कोई सबूत नहीं मिला। हमारे यहाँ मौलाना रईस अहमद नदवी जामिया सल्फिया मरकजी दारुल उलूम बनारस के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, और उनकी किताब अल-लम्हात जो 5 जिल्दों में आई है, बहुत जबरदस्त आलिम है। उनकी बाकायदा एक किताब इस सिलसिले में आई है, और उन्होंने बारात का ले जाना लाना और लड़की वाले के यहाँ बाराती बन के जाने को सरासर हराम करार दिया है। उस किताब में दलाइल मौजूद हैं। दुआ की दरखास्त है, रिजवान का रोजगार ठीक नहीं, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि रिज्क के अंदर इनके खैर बरकत न हो, और अगर पढ़ रहे हैं तो वो अपनी नमाज को की इस्लाह करने की कोशिश करें, जरूर कोई ना कोई कमियां हो रही हैं उसमें, क्योंकि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, और सजदे के बीच में, दोनों सजदों के बीच में ये दुआ पढ़ी जा रही है, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरजुकनी। और जो आदमी दिन भर में 5 मरतबा वरजुकनी रिज्क की दुआ मांगे और उसके रिज्क में तंगी हो, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाइयों। हमें समझने की अल्लाह, हाँ ये देखें, वमन आरज़ान जिक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। कुरान क्या कह रहा है? अगर तुम मेरे जिक्र से, और कहीं कहीं जिक्र से मुराद नमाज है, कहीं कहीं जिक्र से मुराद नमाज है, जैसे कुल या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अह फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। जब जुमे की नमाज के लिए बुलाया जाए तो तुम दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र यानी नमाज के लिए, तो जिक्र से मुराद नमाज है। वमन आरज़ान ज़िक्री, अगर तुम मेरी नमाज से मुंह फेरोगे, रूगर्दानी करोगे, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, तो हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे, यानी बरकत हम उसमें से खत्म कर देंगे। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, जो अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह का खौफ खाएगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से बंदे को गुमान भी नहीं पहुंचेगा। तो आप अल्लाह से डरिए और अल्लाह का तकवा अपनाइए, और तकवा जब होगा तो नमाज भी पढ़ी जाएगी, और नमाज पढ़ेंगे तो रोजी का मामला जुड़ जाएगा। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए।
سے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. جو بھی حکمت کا جو بھی پہلو ہو اور جس طریقے سے فائدہ نظر آ رہا ہو, آپ اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں, اور جہاں تک ہو سکے بڑے پیار سے, سب سے پہلے اپنے اچھے اخلاق سے. ہمارے یہاں مہاتما گاندھی جو باپو کے نام سے مشہور ہوئے, انہوں نے کہا تھا یہ 40 دن جو تم چلا کر رہے ہو نا, اس کے کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف محمد الرسول اللہ کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لو, غیر مسلم دنیا تمہیں دیکھ کر خود بخود مسلمان ہوتی چلی جائے گی. مہاتما گاندھی نے کہا تھا یہ جملے. مہاتما گاندھی نے, ڈاکٹر امبیڈکر نے قرآن پڑھا, آپ قرآن کے ترجمے کیجیے, کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کو ہندی میں کر دیجیے, غیر مسلموں کو دیجیے پڑھنے کے لیے, کوئی حرج نہیں ہے. حضرت عمر جب کافر تھے تو ان کی بہن نے ان کو قرآن, تقلید جائے جانے دو.